اہل بیت نبوت کا تذکرہ تو ہمیں اتنا زیادہ کرنا چاہیے، اور اگر ہم اپنے گھروں کے اندر اہل بیت کا ذکر کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہمارے گھروں میں سکون ہو جائے۔ دو تین باتیں جلدی سے سنیں۔ ایک تو اہل بیت نبوت کا طریقہ عبادت ہے، عبادت مصلی، تقریریں گھر سے باہر چلتی ہیں، گھر کے اندر نہیں۔ بچوں کو نمازی بنانا ہو تو بچوں کے سامنے نماز کی تقریر نہیں کرنی چاہیے، بچوں کے سامنے نماز پڑھنی چاہیے۔ بندہ مصلی بچھا لے تو 2.5-3 سال کا بچہ بھی ساتھ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، حالانکہ اسے پتہ نہیں نماز کیا ہے۔ امام حسن اور حسین نے اپنی اماں کو نماز پڑھتے دیکھا تھا، اور نماز سیدہ فاطمہ کس طرح پڑھتی کہ سارا دن کام کرتی، سارا دن۔ کوئی غریب آدمی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کی بیٹی اتنا کام کرتی ہو کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں ہیں، پھر بھی ساری جو بھی آپ کسی سے مل لیں گے تو دکھ ہی ملیں گے آپ کو۔ میری بیٹی تکلیف میں ہے، بہن تکلیف میں ہے، بیوی تکلیف میں ہے، دکھ ہی دکھ ہر طرف، لیکن کوئی اتنا کام بھی کرتی ہے کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں۔ سیدہ فاطمہ کے پڑ جاتے تھے، سارا دن چکی پیس کے، آٹا بنا کے، گوند کے روٹیاں پکانا، گھر میں لیپا پوتی کرنا، قربان جائیں اتنی تھکاوٹ والا کام۔ لیکن امام حسن کہتے ہیں دنیا سو جاتی تھی، میری اماں مصلی بچھا لیتی تھی۔ انہوں نے ماں سے عبادت سیکھی، پھر انہوں نے رج کے عبادت کی اللہ کی۔ یہ جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہے نا، ڈاکٹروں نے مراقبہ بتاتے ہیں، سو جاؤ، آنکھیں بند کر لو، فلان کرو، یہ باہر آ سکتے ہیں اگر سجدے لمبے ہو جائیں تو۔ دعائیں، میں ایک دفعہ بیٹھا تھا ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس، تو وہ کسی مریض سے گفتگو کر رہے تھے، تو وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے بابا جی تساں گلاں دل وچ رکھیاں نے، کڈ چھڑو تے ٹینشناں دور ہو جان۔ تو بابا جی کہنے لگے ڈاکٹر صاحب تانوں پتہ نہیں نا، کچھ گلاں کسے نال ہو نہیں سکدیاں۔ تو میں نے کہا مناسب تو نہیں، پر میں ایک بات کر لوں؟ کہنے لگے جی کر لیں۔ میں نے کہا واقعی کچھ دکھ ذاتی اور نجی قسم کے ہوتے ہیں، بندہ کسی سے کہہ نہیں سکتا، لیکن شریعت نے ہمیں دعا بتائی ہے۔ کیا معنی ہے؟ جو کسی سے نہیں کہہ سکتے وہ رب رسول سے کہہ دو، کہہ دو نا کھول کے اللہ رسول کی بارگاہ میں۔ اور دنیا داروں سے کہنے سے تو کئی دفعہ عزت میں کمی آتی ہے، اللہ رسول سے بندہ کہہ دے تو عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ 9-10 محرم کی درمیانی رات تھی، عمر بن سعد آیا، اس نے آ کے امام حسین سے کہا دو ہی باتیں ہیں، یا آپ بیعت کریں گے یا جنگ کریں گے، بتائیں کیا کرنا ہے۔ امام علی مقام فرمانے لگے ایک رات کی مہلت نہیں دیتا، سویرے بتاؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ چلا گیا۔ حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، عرض کی بھائی جان آپ نے کیوں مہلت لی ہے؟ یہ عجیب سے لوگ ہیں، پتہ نہیں سوچیں گے کہ کوئی ارادہ اور بننے لگا ہے۔ فیصلہ آپ کا مجھے ابھی بھی پتہ ہے جو سویرے آپ نے سنانا ہے، تو آپ ابھی کہہ دیتے کہ بیعت ہم نے کرنی نہیں، جنگ ہی ہونی ہے، تو مہلت کیوں لی؟ خدا را میری بات کو یاد رکھنا، حضرت سیدنا امام علی مقام کا یہ انداز کبھی نہ بھولنا، ذرا لفظوں کا حسن دیکھنا۔ امام حسین فرمانے لگے عباس تیرا کیا خیال ہے؟ میں نے سوچنے کے لیے ٹائم لیا۔ عرض کی حضور کس لیے لیا ہے؟ قربان جائیں، یہ بات اگر کر سکتے ہیں تو سیدہ پاک کے لال ہی کر سکتے ہیں۔ امام حسین کی محبت دیکھو، فرمانے لگے عباس تجھے پتہ ہے نا مجھے سجدوں سے بڑا پیار ہے، مجھے سجدوں سے بڑا پیار ہے، سجدوں سے بڑا پیار۔ ایک رات رہ گئی ہے، سویرے جو ہونا ہے مجھے پتہ تو ہے ہی، میرا دل کرتا ہے میں رج رج کے اپنے رب کو سجدے کروں۔ حضور کے ہاں امام حسن کی جب ولادت ہوئی، نواز سے تشریف لائے تو مسرت کا وقت آیا نا، خوشی کا، تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے نا ان کے سر سے بال اتروائے۔ یہ چانڈا کی تھا پنجابی جی، حضور نے بال اتروائے تو ترازو کے ایک پلڑے میں وہ بال رکھے، دوسرے میں چاندی رکھی، اور بالوں کے وزن کے مطابق چاندی تول کے اللہ کے راستے میں خیرات فرمائی۔ آپ اس بات کو سمجھیں، پھر ایک دفعہ سمجھیں، نوجوان جو روز سوال پوچھتے ہیں نا میلاد کا، وہ ضرور توجہ کریں۔ بھئی گھر میں تو مہینہ مہینہ روٹی نہیں پک رہی، لیکن جب نواز سے آئے، خوشی کا وقت آیا تو عقیقہ کرنے کا ٹائم آیا تو ایک بکرا نہیں ذبح کیا، حضور نے 2 بکرے ذبح فرمائے۔ امام حسن بھی شہید ہوئے، پتہ آپ کو امام حسن کا بھی دن منانا چاہیے کہ نہیں؟ منانا چاہیے۔ ان کے لوگوں کے ساتھ بھی جلسہ کر لیا کرو، بڑے امام حسین سے سارا زمانہ چلتا ادھر چل پڑتے ہو۔ حدیث میں جہاں جہاں نام آیا نا، پہلا امام حسن کا ہے، دوسرا امام حسین کا ہے، اور امام حسین کے اپنے جملے ہیں، فرماتے ہیں میرا بھائی نہیں، میرا امام بھی ہے، میرا امام بھی ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے میں نے بڑی چیزیں اس حسن سے سیکھی ہیں، جو میں نے سیکھا ایک بتاؤں اس میں سے۔ کچھ لوگ تھکے تھکے ہیں آپ میں سے، حالانکہ میں تو زیادہ سفر کر کے آیا ہوں، عرض کروں تو میں نے سیکھا ہے۔ سنو، امام حسین خود بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اب میرے بھائی امام حسن اپنی ایک بیوی کو طلاق دینا چاہتے تھے، اختلاف شدید ہو گیا، بات طلاق تک آ گئی۔ مجھے پتا چلا تمہیں پہنچا، میں نے کہا بھائی جان کیا اختلاف ہے بھابی سے؟ میں طلاق دینے لگے، فرمایا ہاں طلاق دے دوں گا۔ چلی گئی ہم لے کے، فرمایا بتائیں غلطی کیا، کیوں دے رہے ہیں؟ تو امام حسن فرمانے لگے حسین آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟
मैंने कभी पढ़ा है, बताएं। कहने लगे अल्लाह फरमाता है लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, मर्द औरतों का लिबास है, औरतें मर्दों का लिबास है। पर मैं मेरी बीवी में कोई कमजोरी होगी तो मैं पर्दा डालूंगा कि दुनिया को बताऊंगा। इमाम हुसैन कहते मैंने उठ के भाई का हाथ चूमा, मैंने कहा है मैंने पहले भी पढ़ी थी, तफसीर आज समझ में आई है, तफसीर आज समझ में आई है, मेरे बड़े भाई ने समझाई है, समझ में आया। कहते कुछ दिनों के बाद इमाम हुसैन ने बीवी को तलाक दे दी। मैं फिर आया और मैंने कहा मेरे शानों वाले भाई आप ही बता दें क्या मसला था। वो कहते मेरा माथा चुमा मेरे बड़े भाई ने और कहने लगे हुसैन छोड़, वो गैर महरम बीबी है, मैं किसी गैर की बातें तेरे साथ क्या करूं, तलाक दे दी, गैर महरम हो गया, अब उसका जिक्र क्या छेड़ना। कहते मैं समझ गया कि मेरा भाई कुरान की उसरूह को जानता है तो हुसैन तक भी पहुंच रही है। भाइयों इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपको पता है ये कायनात का वो अजीम शख्स है हसन इब्न अली, वो अजीम हस्ती है जिसने ताज छोड़ दिया, तख्त छोड़ दिया, पर नबी पाक की उम्मत को जोड़ दिया। नबी करीम ने को अपने साथ बिठा के कहा था, सही बुखारी में मौजूद है, कहा मेरा बेटा हसन सैयद है, या मुसलमानों की दो जमातें लड़ेंगी तो ये सुलह कराएगा। हजरत इमाम हसन ने तख्त छोड़ा, ताज छोड़ा, लेकिन मुसलमानों को आपस में इतनी बड़ी कुर्बानी, इतनी बड़ी कुर्बानी। खुदा के बंदो, हम 2 मिनट के लिए चुदराहट नहीं छोड़ते, दीन का नुकसान कर देते हैं। इमाम हसन ने पूरी हुकूमत छोड़ दी, पूरी हुकूमत। इतना बड़ा सखी कम आपको मिलेगा जो सखावत करे और नबी की उम्मत को बचाए। सल्लल्लाहु हो, ये बात ध्यान नहीं होती, अक्सर नहीं होती, शायद पूरे करबला में आपने ना सुनी हो। इल्ला माशाल्लाह, इसको समझे इमाम हसन। और फिर मजे की बात, इमाम हसन भी शहीद ने जहर दिया गया, और जब वो शदीद बीमार हो गए ना, जहर असर कर गया, तो इमाम हुसैन आए, बड़े परेशान हुए, रो पड़े, कहने लगे भाई मुझे बताओ किसने जहर दिया। तो इमाम हसन कहने लगे हुसैन मुझे शक है एक शख्स पर, लेकिन शक है भाई, अगर सिर्फ शक है तो मैं किसी बेगुनाह को बदनाम कैसे कर दूं, तुम्हें कैसे नाम बता दूं। ये नामालूम पर्चे कराते नहीं हम रोज नामालूम पर्चे, जिस पर दुश्मनी है उसका नाम लिखा दो, खत्म होगी बात। इमाम हसन की तरबियत देखो, फरमाने लगे जिस पर मुझे शक है उसका नाम बता दूं, तो अगर वो नहीं तो बेगुनाह का जिक्र कैसे कर दूं। तो इमाम हुसैन फरमाने लगे भाईजान अगर वही हुआ तो आप फरमाने लगे वही हुआ ना तो हुसैन फिर भी तू छोड़ दे, मैंने रब के सुपुर्द कर दिया, अल्लाह बेहतरीन इंतकाम लेने वाला है। अल्लाह इतना बड़ा हौसला सैयदा के बेटे का, शेर के बेटे का, शेरों जैसा चलेगा, इतना दिल दरिया समुद्रों डूंगे, कौन दिना दिया जाने। और भाई थोड़ा हौसला कर, जितन जितन ते हर कोई खेडे, तू हारन खेड फकीरा, और जितन दा मुल्क औदी पैंदा ही हारन दा मुल हीरा। कहीं बैठ भी तो हो ना, कहीं तू दरगुजर भी तो करना, हर जगह छा के रहना, हर जगह छा के रहना। मेरे एक संगी है, आपको पता ये स्टेज पे बैठने वाले लोग होते हैं ना, यहाँ तो अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं मेरी तरह के लोग, वो स्टेज पे बैठने का आदी हो जाता है, वो नीचे बेचारा बैठ भी नहीं सकता, तो मसला हो जाता है। मैं अक्सर कहता हूँ कि कभी नीचे बैठ के तो देखो क्या फर्क होता है। अगर किसी बंदे की कोई शान है तो वो जो सबसे पीछे बैठा है उसकी शान वैसी की वैसी है, तो कमी आ जाएगी, कुछ भी नहीं। मुझे जाती तौर पर दयानतदारी से कहता हूँ, मस्जिद में बैठा हूँ, जब मेरे आने पे लोग नारे लगाते मुझे तकलीफ होती है। मैं कहता हूँ यार नबी पाक की बात चल रही थी, उसका अदब ज्यादा है, अजमल कादरी का अदब ज्यादा है, छोड़ो आप, जो आया वो आया, वो बैठ जाएगा, खत्म होगी बात। नबी करीम के पूरे खानदान की कुर्बानियां, पूरे खानदान। दोपहर को खाना ना पकाओ तो हमारे बच्चे मोबाइल तोड़ देते हैं, और शाम को मर्जी का ना पकाओ तो वाक आउट कर जाते हैं, कहते हैं बहुत पैसे बर्गर ले आइए, मेरी मर्जी का नहीं पका। सैयदा फरमाती है मेरे घर में महीना महीना चूल्हा नहीं जला, महीना महीना चूल्हा। 3 रोजे रखे सैयदा फातिमा ने, मौला अली ने, इमाम हसन ने, इमाम हुसैन ने, और तीनों दिन इफ्तार के वक्त फकीर मांगने आ गया तो खाना वहां दे दिया। आपका क्या ख्याल है जो बेसब्र आदमी हो वो करबला में जाकर लड़ेगा, इसको आदत ही ना हो बचपन से ठहरने की, वो लड़ेगा। जो जरा जरा सी बात पे डगमगा जाता वो लड़ेगा, स्टेज पे नहीं बिठाया तो लड़ पड़े वो लड़ेगा। तो खुदा के बंदे बड़ा हौसला चाहिए, बड़ा ज़रफ चाहिए। इमाम अली मकाम का एक कद है, उनका एक वकार है, उनका एक हुस्न है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने 25 हज किए मदीने से मक्के पैदल जाके, दोनों भाइयों ने हर रोज 10 सिपारे कुरान पाक के इमाम हुसैन पढ़ते थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर कहते हैं मैं सैयदा फातिमा के बेटे हसन और हुसैन से जब भी मिला हूं दोनों भाइयों ने रोजा रखा हुआ होता था। उन्होंने अपनी जिंदगी तकवे से गुजारी, परहेजगारी और सखावत। सुभान अल्लाह। पता है सखी मालदार नहीं होता, हुजूर ने फरमाया बंदा दिल का गनी होता है। मालदार तो बंदा बनता ही चाहता है पैसे जमा करे, सखावत करने में थोड़ी मालदार बनेगा। इसलिए दरवेश कहते हैं मालदार वाले सखी नहीं होंगे, सखी ना कोई माल नहीं होता। सुने बहुत बड़ी सखावत की अपनी जिंदगी में, सारी जिंदगी सखावत में गुजार, सारी जिंदगी। इमाम हसन ने भी, इमाम हुसैन ने जो आया दे दिया, जो आया दे दिया। हजारों दिनार आते। एक दिन एक फकीर मांगने आ गया तो इमाम हसन हुसैन दोनों थे, कहने लगा मैंने सुना बड़े लाजपाल हो, गरीब हो, मेहरबानी हो जाए। फिर मैं बैठ जाओ रिज़्क़ आने वाला है। थोड़ी देर गुजरी तो 3000 दिनार आए। सैयदा फातिमा ज़हरा के पास 40 ऊंट खड़े थे। एक बीबी आई है, वो कहने लगी अम्मा जी जो ऊंट खड़े हैं ये मेरे हैं।
اب بتائیں میں اللہ کے راستے میں دوں تو کتنے دوں؟ سیدہ فاطمہ کہنے لگی ایک بکری دے دے، تو کہنے لگی حضور اگر آپ کے پاس 40 ہوتے تو آپ کتنے دیتی؟ سیدہ فرمانے لگی میں سارے کے سارے دے دیتی، تیرے لیے مسئلہ اور ہے، میرے لیے فتویٰ اور ہے، سارے دے دے۔ 3000 دینار آئے، امام حسن اور حسین کے پاس فقیر بیٹھا ہے، فقیر کہتا ہے میرا دل میں خیال تھا کہ 5-10 دے دیں تو میری موت بن جائے گی، پر مجھے نہیں پتا تھا کتنے سخی گرانے کے پاس آیا، 5-10 دے دیں تو موت بن گئی۔ کہتے ہیں امام حسن نے 3000 دینار میری ہتھیلی پہ رکھے اور میرا ماتھا چوم کے کہنے لگے یار میرا تو خیال تھا کہ تیرے انتظار پر تجھے کچھ ملے گا، کل یہ رکھ لے، مجھے پتا ہوتا کہ تجھے اتنا ملنا تو میں تجھے انتظار نہ کراتا۔ جلدی خود بھیک دے، خود ہی کہے منگتے کا بھلا ہو۔ اپنی زندگی نفاست سے گزاری اہل بیت۔ محبوب علیہ السلام آپ اپنے غلاموں سے فرما دیں کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو انہیں چاہیے کہ اس پر خوشی منائیں۔ ہمارا مزاج دکھ بتانے کا ہے، طبیعت ہے لوگوں کی، لوگ دکھوں کا اظہار زیادہ کرتے ہیں۔ خوشی جب انسان کو ملے تو اسلام سپورٹ کرتا ہے، اس کا اظہار کرو۔ ہمارے چہروں سے، طبیعتوں سے خوشی چھلکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، ابو داؤد شریف میں موجود ہے، ایک شخص کو حضور نے دیکھا کہ اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، پھٹے پرانے، اور کیفیت یہ ہے کہ بڑی بکھرے ہوئے بال، پرانے سے ٹوٹے ہوئے جوتے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے اسے قریب بلایا، جب وہ آیا تو حضور فرمانے لگے تیرے اوپر تو اللہ کا بڑا فضل نہیں؟ کہنے لگا یا رسول اللہ بڑی کرم نوازی ہے، بڑے مال اسباب اللہ نے دیے ہیں۔ تو حضور فرمانے لگے پھر اچھے کپڑے پہنا کرو، جب اللہ تعالیٰ نعمت دیتا ہے تو اس کا اظہار دیکھنا پسند بھی فرماتا ہے۔ تکبر کے طور پر شہرت کی نیت سے اعلیٰ لباس پہننا دین میں منع ہے، لیکن اظہار نعمت کے طور پر آپ اچھے کپڑے پہنے، اللہ نے توفیق دی۔ مسرت کا اظہار کریں، خوشی کا موقع تو دیکھیں نا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام امیر ترین صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف صحیح بخاری میں موجود، انہوں نے نکاح کیا، صبح حضور کی بارگاہ میں آئے تو سفید کرتے کو زرد رنگ کا نشان لگا ہوا تھا، تو محبوب نے فرمایا کہ عرض کی حضور میں نے نا نکاح کیا ہے، خوشبو لگائی تھی تو نشان رہ گیا۔ حضور نے حکم دیا، فرمایا ولیمہ ضرور کرنا، حکم دیا، یہ بخاری میں موجود ہے۔ اور اسی بخاری میں دوسری روایت یہ بھی موجود ہے، حضور فرماتے ہیں جب کہ ولیمے کی دعوت دے تو ضرور جایا کرو، موقع ہو تو چھٹی نہ کرو، ضرور جاؤ، ولیمہ کرو بھی، اور ولیمے میں شرکت خوشی کا موقع ہے تو پہنچو۔ آپ دیکھیں نا نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاں جب اللہ کریم نے نواسوں کی ولادت فرمائی، میری بات پہ توجہ کریں گے ذرا، ایک بات آپ سے عرض کرنے لگا ہوں، ہمارے ہاں نا لوگ سارا سال امیر رہتے ہیں، این بڑی عید والے دن قربانی کے ٹائم غریب ہو جاتے ہیں، فوراً کہتے ہیں ہاتھ تنگ ہو گیا ہے، فوراً موٹر سائیکل ہے گھر میں، اور تکے بھی تیسرے چوتھے دن کھا لیتے ہیں، اور برگر کا بھی شوق پورا کر لیتے ہیں، پر این قربانی کے ٹائم غریب ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے در اقدس پر مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، یہ بھی حضور کی پسند تھی، ورنہ تو کائنات کے مالک و مختار ہے، یہ پسند تھی نبی پاک کی، لیکن مہینہ چولہا نہیں جلا، پر جب قربانی دینے کی باری آتی تھی تو حضور ایک نہیں دو دیا کرتے۔ ہمارا جو مزاج ہے نا اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ حضور کے ہاں امام حسن کی جب ولادت ہوئی، نواز سے تشریف لائے تو مسرت کا وقت آیا نا، خوشی کا، تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ان کے سر سے بال اتروائے، یہ چانڈا کھیدا پنجابی جی، حضور نے بال اتروائے تو ترازو کے ایک پلڑے میں وہ بال رکھے اور دوسرے میں چاندی رکھی، اور بالوں کے وزن کے مطابق چاندی تول کے اللہ کے راستے میں خیرات فرمائی۔ آپ اس بات کو سمجھیں، پھر ایک دفعہ سمجھیں، نوجوان جو روز سوال پوچھتے ہیں نا میلاد کا، وہ ضرور توجہ کریں، بھئی گھر میں تو مہینہ روٹی نہیں پک رہی، لیکن جب نواز سے آئے، خوشی کا وقت آیا تو عقیقہ کرنے کا ٹائم آیا تو ایک بکرا نہیں ذبح کیا، حضور نے 2 بکرے ذبح فرمائے۔ سارا سال لوگوں کو غریب نہیں یاد آتے، میلاد شریف والے دن یاد آ جاتے سارا سال۔ اور جس چودھری نے 15 کھانے پکائے نا اپنے بچے کی شادی پر، 15 کھانے، اس کو اس وقت نہیں غریب یاد آتے، اسے بھی میلاد شریف والے دن غریب کہتے نہ کرو، غریبوں کو دے دو۔ تو میں کہتا ہوں چودھری صاحب آپ تو میلاد کی محفل میں آتے نہیں، یہاں تو پہلے ہی سارے غریب آتے ہیں، آپ تشریف لاتے ہیں؟ کوئی ہم نے کبھی دیکھا ہے تگڑا بندہ جلوس میں جاتا ہو؟ سوال وہ تو جائے گا جب ایم پی اسے کہے گا کہ گاڑی میں 15 بندے بھر کے لا جلسہ ہے، وہ تب جائے گا۔ جاتے ہیں یہ بھی، کہتے راتی مولویاں ساؤنڈ نہیں دیتا، ساری رات جلسہ کیتا ہے، میں کہ الیکشن آ لین دے تو بھی نہیں ساؤنڈ دینا۔ او خدا کے بندو، پوسٹر بھی چھپواتے ہو اپنی جیب سے، فلیکسیں بھی جیب سے بنواتے ہو، اپنے دروازے پہ دفتر بھی کھولتے ہو، سارا کچھ ہی کرتے ہو، کسی سے مسئلہ نہیں پوچھنے جاتے کہ جائز ہے کہ نہ جائز ہے، کچھ بھی نہیں کرتے، اور پھر جس کنارے لگا کے اسے الیکشن جتواتے ہو، 6 مہینے کے بعد کہتے ہو بندہ غلط نکلا ہے، جھوٹوں کنارے لگاتے ہو، روز سجدہ صاحب کرتے ہو، اپنا نصیب دیکھو اور سنی کا نصیب دیکھو، جب سے پیدا ہوا ہے مدینے والے کے نعرے لگا،
اور قیامت تک دوبارہ سجدہ صاحب کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, ہمیشہ محبوب کے نعرے لگتے رہیں گے. میلاد شریف اظہار مسرت ہے, اظہار ایک خوشی کا موقع ہے. میری طرف دیکھیے جی, میلاد کا موقع میں آپ کو پیچھے دلائل دے چکا ہوں, اور میں نے ساری روایات سیاستہ سے عرض کی کہ جب خوشی کا موقع ہوگا تو بات خوشی کی جائے گی, اس وقت خوشی ہی کی بات کی جائے گی. اب میلاد شریف کا معنی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے اور امت حضور کے دنیا میں آنے پر خوشی کا اظہار کر رہی ہے. اس کے لیے کوئی شرط نہیں کہ آپ لازمی محفل ہی کریں, یہ شرط نہیں, یہ شرط ہے کہ آپ جلوس ہی نکالیں, کیونکہ جائز اور معنی خیز خوشی نام ہی محفل کا ہے, جلوس کا ہے, لہذا یہ اہتمام کر لیا جاتا ہے. ورنہ میں دوستوں کو یہ مشورہ دیا کرتا ہوں, اکثر میں کہتا ہوں یار ہمارا نا ذوق بتائے کہ ہمیں خوشی ہے, یعنی ہماری طبیعت بتائے کہ ہمیں, نہیں سمجھ رہی میری بات کی, جب خوشی ہوتی ہے تو طبیعت سے پتہ چلتا ہے ہمیں خوشی ہے. نیند تو نہیں آ رہی آپ رات کو, میرا گلا آپ دیکھ رہے ہیں بالکل نہیں بول رہا. میرے بزرگوں کو حکم تھا, میں نے دوستوں کو بتانا بھی نہیں مناسب سمجھا کہ میری صحت ٹھیک نہیں, میں نے کہا شک میں بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں, جانا ہے تو لہذا جانا ہی ہے. تو آتا تو نہیں نا خراب ماشاءاللہ. تو یہ جو بندے آنکھیں تھوڑی تھوڑی بند کر رہے ہیں, ہمیں بلیک میل نہ کریں, ہمیں پتہ ہے ڈی چھتی کو نہیں سمجھا, بالکل آنکھیں نہ بند کریں, کھول کے بیٹھیں, پتہ ہے ہمیں اتنی جلدی نیند نہیں آتی. آپ میری بات غور سے سنیں میرے بھائی, سمجھ لیں اس بات کو کہ آپ کی نا طبیعت بتائے کہ آپ کو حضور کے آنے کی, یعنی ذہن بتائے, آپ کا مزاج بتائے. ایک جذباتی پن ہوتا ہے, وہ جذباتی پن, آپ سویرے سویرے اٹھے میلاد شریف والے دن, چودھری صاحب, سیٹھ صاحب, علامہ صاحب, پیر صاحب سویرے سویرے فجر کی نماز پڑھی تو پانی کا پیالہ کبھی اپنے ہاتھ سے نہیں پیا, گھر والے دیتے ہیں, نوکر لاتا ہے, مرید شاگرد لاتے ہیں. لیکن میلاد شریف والے دن سویرے اٹھے, جھاڑو لے لیا, مسجد کی گلی میں جھاڑو دے رہے تھے, دوڑ کے ایک بندہ آیا, اس نے کہا حضرت صاحب آپ کو کیا ہوا؟ لائے میں دیتا ہوں. اس نے کہا جا پیچھے ہٹ جا, مجھ سے تو سلام کسی نے نہیں لینی تھی, آج میں خود جھاڑو پھیروں گا, آج میرے محبوب کا میلاد ہے. آپ کا نا مزاج بتائے کہ آپ کو خوشی ہے. اللہ آپ کو برکت, میں تو نوکری دینے آیا ہوں, اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. میری ذرا بات سنیے جی آپ حضرات, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میرے عزیز دوستو, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے کی خوشی ہو, یعنی مسرت ہو. ایک آدمی پجاروں پہ گزر رہا تھا, پیچھے سے ریڑھی والا آیا, اس نے ٹکر ماری اور غلط اس نے مار دیا, وہ پجاروں والے کا نقصان کر دیا 20,000 کا. وہ ریڑھی والا کانپنے لگا کہ یہ اب پتہ نہیں کیا میرے ساتھ کرے گا, غلطی ہو گئی, جانور کی لگام میں کھینچی تھی, کھڑا نہیں ہوا. جیسے ہی بریک لگی تو پجاروں والا نے شیشہ نیچے کیا اور پیچھے دیکھ کے مسکرایا اور کہنے لگا آج تجھے کچھ نہیں کہنا, آج میرے نبی کا میلاد ہے. آج کچھ نہیں کہنا اس لیے کہ آج میرے رسول کا, آج میرے نبی کریم کا میلاد شریف ہے. بھائی میلاد شریف ہے, بھائی بڑا مصروف رہتا ہے, بہن اکثر کہتی ہے میرے گھر آیا کر, نہیں اسے ٹائم ملتا. لیکن اس نے نا 2 جوڑے کپڑوں کے خریدے, مٹھائی کا ڈبہ لیا, اور ایک دن پہلے وہ بہن کے گھر پہنچ گیا, عیدی دینے آیا ہوں. تو وہ کہنے لگی بھائی تو مصروف رہتا ہے, یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا اس لیے آیا ہوں کہ بہنوں کو عید دی جاتی ہے, تو آج تو عید میلاد النبی ہے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجیے, ساتھ بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہے. اللہ حافظ. مولا علی شیر خدا نے اپنی زندگی ساری 9 سال کی عمر تھی جب کلمہ پڑھا, 9 سال حضور نے سب گھر والوں کی دعوت پکائی, اور جب سب لوگ آ گئے سارے خاندان والے, تو فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں, کون کون میری مدد کرے گا؟ آپ کو پتا ہے نا کہ جب مشکل وقت آتا ہے نا, یہ تو تب پتہ چلتا ہے نا ساتھ کون چلتا ہے. امیر آدمی ہو نا جس کے پاس 10 کروڑ روپیہ ہو, اور وہ اپنے مکان کا تیسرا لینٹر ڈالنے لگے نا, تیسرا, تو سارے بڑے بڑے لوگ آ کے پوچھتے ہیں چودھری صاحب کو ضرورت ہوئی تو بتانا. پیسے تو غریب آدمی کی چھت گر جائے تو اسے کوئی بھی نہیں پوچھتا, بلکہ جن سے تعلق ہوتا ہے وہ بھی موبائل بند کر لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس نے واپس کیسے کرنے. حضرت مولا علی اس زمانے میں جب شام سون گیا سب کو, حضور نے فرمایا کون کون میرے ساتھ چلے گا؟ روٹی بھی کھا لی, گھر بھی آ گئے, صادق اور امین بھی کہہ دیا, جب تک چلے گا کون کون؟ چپ کر گئے. حضرت علی کہتے جب میں نے حضور کے چہرے پر ذرا پریشانی دیکھی نا, جو چلتے کیوں نہیں, تو آپ فرماتے ہیں کہ ابھی میں کھجور کھا رہا تھا, کرتا لمبا پہنا ہوا تھا, سب سے پیچھے بیٹھا تھا, اور حضرت علی کا قد بھی درمیانہ تھا. آپ فرماتے ہیں میں اٹھا اور کھجور ابھی میرے منہ میں تھی, جھٹپٹ میں نے اسی طرح نکال کے جیب میں ڈال دی, اور میں پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا, دونوں بازو کھڑے کر کے کہا حضور یہ نہیں بولتے تو نہ بولے, انا ناصرو کا یا رسول اللہ, انا حافظو کا یا رسول اللہ. حضور آپ جہاں جہاں کہیں گے علی آپ کا مددگار بنے گا, دین کی مدد کرے گا, اور اگر آپ تک کوئی آئے گا تو علی آپ کی حفاظت کرے گا. 9 سال کی عمر میں چلے علی دین کی نوکری پہ, پھر بدر میں بھی پہلی صف میں, احد میں بھی پہلی صف میں, خندق میں بھی پہلی صف میں. ایک جنگ میں حضور نے کہا علی تو رہ جا, اس دفعہ رہ جا, تو عرض کی رو پڑے حضرت علی, دلیر آدمی تھے, رو پڑے, کہنے لگے حضور آپ مجھے بچوں اور عورتوں کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں, حضور مجھے لے چلے, میں میدان کا زندگی ساری گزار دی, ساری زندگی گزار دی. اپنے زمانے میں آپس کا اختلاف بھی دیکھا,
सारी जिंदगी शेर खुदा ने दीन को दे दी। कूफे की जामे मस्जिद में 21 रमजान को जब हजरत अली को खंजर लगा ना, तो तारीख में जुमला महफूज है, खंजर लगा ना जब 9 साल की उम्र में जारी लगाई, 63 साल उम्र हो गई, जब खंजर लगा तो कहने लगा फुज़ तु बिरब्बिल काबा, मुझे रब्बे काबा की कसम आज कामयाब हो गया हूं। पानी भरन सहेलियां ते रंगा रंग कड़े, असी भरिया उसदा जानिए जिसदा तोड़ चढ़े। कहा देखो भाई मैं आज कामयाब हो गया, मैं कामयाब हो गया। वो जो मैंने कहा था हुजूर मैं साथ रहूंगा, तो लै सजना सतोड़ निभाई, जान दी राह तेरे दे दिया, हर चीज दीन को दे दी। कौन सी प्रॉपर्टी छोड़ के गए पीछे, कौन सा निजाम बना के गए? इमाम हसन भी शहीद हुए, पता है आपको? इमाम हसन का भी दिन मनाना चाहिए कि नहीं? उनके यौम साल पे भी कुछ जलसा कर लिया करो, बड़े इमाम हुसैन से। जिधर सारा जमाना चलता है उधर चल पड़ते हो। हदीस में जहां जहां नाम आया ना, पहला इमाम हसन का है, दूसरा इमाम हुसैन का है, और इमाम हुसैन के अपने जुमले हैं। फरमाते हैं मेरा भाई नहीं, मेरा इमाम भी है, मेरा इमाम भी है। आप फरमाया करते थे मैंने बड़ी चीजें हसन से सीखी हैं। जो उन्होंने सीखा एक बताऊं उसमें से? कुछ लोग थके थके हैं आप में से, हालांकि मैं तो ज्यादा सफर करके आया हूं। अर्ज करूं जो उन्होंने सीखा है, सुनो। इमाम हुसैन खुद बताते हैं, फरमाते हैं कि अब मेरे भाई ना इमाम हसन अपनी एक बीवी को तलाक देना चाहते थे, इख्तलाफ शदीद हो गया, बात तलाक तक आ गई। मुझे पता चला तो मैं पहुंचा, मैंने कहा भाईजान क्या इख्तलाफ है भाभी से? तो मैं तलाक देने लगे, फरमाया हाँ तलाक दे दूंगा। चली गई अम्मी के, फिर मैं बताएं गलती क्या क्यों दे रहे हैं? तो इमाम हसन फरमाने लगे हुसैन आपने कुरान नहीं पढ़ा? मैंने कहा जी पढ़ा है, बताएं। कहने लगे अल्लाह फरमाता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, मर्द औरतों का लिबास है, औरतें मर्दों का लिबास है। फरमाया मेरी बीवी में कोई कमजोरी होगी तो मैं पर्दा डालूंगा कि दुनिया को बताऊंगा। इमाम हुसैन कहते हैं मैंने उठ के भाई का हाथ चूमा, मैंने कहा आयत मैंने पहले भी पढ़ी थी, तफसीर आज समझ में आई है, तफसीर आज समझ में आई है, मेरे बड़े भाई ने समझाई है, समझ में आई। कहते हैं कुछ दिनों के बाद इमाम हसन ने बीवी को तलाक दे दी। मैं फिर आया और मैंने कहा मेरे शानों वाले भाई आप भी बता दें क्या मसला था? तो कहते मेरा माथा चुमा मेरे बड़े भाई ने और कहने लगे हुसैन छोड़, वो गैर महरम बीबी है, मैं किसी गैर की बातें तेरे साथ क्या करूं? तलाक दे दी, गैर महरम हो गई, अब उसका जिक्र क्या छेड़ना? कहते मैं समझ गया कि मेरा भाई कुरान की उस रूह को जानता है तो हुसैन तक भी पहुंच रही है। भाइयों इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपको पता है ये कायनात का वो अजीम शख्स है हसन इब्ने अली, वो अजीम हस्ती है, इसने ताज छोड़ दिया, तख्त छोड़ दिया, पर नबी पाक की उम्मत को जोड़ दिया। नबी करीम ने इनको अपने साथ बिठा के कहा था, सही बुखारी में मौजूद है, कहा मेरा बेटा हसन सैयद है, या मुसलमानों की 2 जमातें लड़ेंगी तो ये सुलह कराएगा। हजरत इमाम हसन ने तख्त छोड़ा, ताज छोड़ा, लेकिन मुसलमानों को आपस में इतनी बड़ी कुर्बानी, इतनी बड़ी कुर्बानी। यहाँ तो भाई छोटा सा मसला होता है, मस्जिद में अच्छे भले इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे होते हैं, बच्चे पढ़ रहे होते हैं, और मस्जिद में तो तकरीबन 15-20 चौधरी तो मस्जिद में होते हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇੰਜ? ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਥੋੜੇ ਨੇ, चलो अल्लाह करे वो भी नाल ही डाल जाए, दरवेशी चंगी चुदरा दा की करना है। तो वैसे मैंने देखा है थोड़ी सी जो किसी शहर की बड़ी मस्जिद होती है उसमें 15-20 चौधरी होते हैं, मौलवी साहब की मजबूरी है सब की मान के चलना, 2 की ना माने कारी साहब, 2 की। अब वो ये नहीं देखेंगे कि दीन का नुकसान हो रहा है, मस्जिद का मसला है, बच्चों का मसला है, उनको तो जात का मसला है, मेरी नहीं मानी रहता छुट्टी। वो खुदा के बंदो, हम 2 मिनट के लिए चुदराहट नहीं छोड़ते, दीन का नुकसान कर देते हैं। इमाम हसन ने पूरी हुकूमत छोड़ दी, पूरी हुकूमत। इतना बड़ा सखी काम आपको मिलेगा जो सखावत करे और नबी की उम्मत को बचाए, सल्लल्लाहु, ये बात ध्यान नहीं होती, अक्सर नहीं होती, शायद पूरे करबला में आपने ना सुनी हो, इल्ला माशाल्लाह। इसको समझे इमाम हसन। और फिर मजे की बात, इमाम हसन भी शहीद हुए, ने जहर दिया गया, और जब वो शरीर बीमार हो गए ना, जहर असर कर गया, तो इमाम हुसैन आए, बड़े परेशान हुए, रो पड़े, कहने लगे भाई मुझे बताओ किसने जहर दिया? तो इमाम हसन कहने लगे हुसैन मुझे शक है एक शख्स पर, लेकिन शक है भाई, अगर सिर्फ शक है तो मैं किसी बेगुनाह को बदनाम कैसे कर दूं, तुम्हें कैसे नाम बता दूं? ये नामालूम पर्चे कराते नहीं हम रोज नामालूम पर्चे, जिस पे दुश्मनी है उसका नाम दिखा दो, खत्म हो गई बात। इमाम हसन की तरबियत देखो, फरमाने लगे जिस पर मुझे शक है उसका नाम बता दूं, तो अगर वो नहीं तो बेगुनाह का जिक्र कैसे कर दूं? इमाम हुसैन फरमाने लगे भाईजान अगर वही हुआ तो आप फरमाने लगे वही हुआ ना तो हुसैन फिर भी तू छोड़ दे, मैंने रब के सुपुर्द कर दिया, अल्लाह बेहतरीन इंतकाम देने वाला। अल्लाह इतना बड़ा हौसला सैयदा के बेटे का, शेर के बेटे का, शेरों जैसा कलेजा, इतना दिल दरिया समुद्रों डूंगे, कौन दिलांडियां जाने। और भाई थोड़ा हौसला कर, जितन ते हर कोई खेडे, तू हारन खेड फकीरा, और जितन दा मुल कौडी पैंदा ही हारन दा मुल हीरा। और कहीं बैक भी तो हो ना, कहीं तू दरगुजर भी तो करना, कि हर जगह छा के रहना है, हर जगह छा के रहना है। मेरे एक संगी है, आपको बताइए जो स्टेज पे बैठने वाले लोग होते हैं ना, यहाँ तो अच्छे लोग बैठे हैं, मेरी तरह के लोग, जो स्टेज पे बैठने का आदी हो जाता है वो नीचे बेचारा बैठ भी नहीं सकता, मसला हो जाता है। मैं अक्सर कहता हूँ कि कभी नीचे बैठ के तो देखो क्या फर्ज होता है।
अगर किसी बंदे की कोई शान है तो वो जो सबसे पीछे बैठा है उसकी शान वैसी की वैसी है, कोई कमी आ जाएगी? कुछ भी नहीं। मुझे जाती तौर पर दयानतदारी से कहता हूँ, मस्जिद में बैठा हूँ, जब मेरे आने पे लोग नारे लगाते मुझे तकलीफ होती है। मैं कहता हूँ यार नबी पाक की नात चल रही थी, उसका अदब ज्यादा है, अजमल कादरी का अदब ज्यादा है। छोड़े आप, जो आया वो आया, वो बैठ जाएगा, खत्म हो गई बात। और वैसे भी जो लोग जलसों के लिए मेहनत करते हैं ना, बेचारे इश्तिहार लगाते हैं, मस्जिद की सफाई करते हैं, जो लंगर पकाते हैं, वो तो स्टेज पे आते नहीं, हालांकि ज्यादा सवाब तो उनको मिलता है, वो तो पीछे छुपे होते हैं। मैं कई दफा मुझे पता चल जाए ना इस कारकुन ने ज्यादा काम किया एक जलसे के लिए, तो मैं उसके काम में कहता हूँ मेरे लिए भी दुआ करी, तो मेहनत की है, तेरा अजर और है। हम तो शान से आए, बैठे छुट्टी कर गए। भाई थोड़ा पीछे भी देखे, नबी करीम के पूरे खानदान की कुर्बानियां, पूरे खानदान। दोपहर को खाना ना पकाओ तो हमारे बच्चे मोबाइल तोड़ देते हैं, और शाम को मर्जी का ना पकाओ तो वॉकआउट कर जाते हैं, कहते हैं जाओ पैसे दे बर्गर ले आइए। मेरी मर्जी का नहीं पका। सैयदा फरमाती है मेरे घर में महीना महीना चूल्हा नहीं जला, महीना महीना चूल्हा। 3 रोजे रखे सैयदा फातिमा ने, मौला अली ने, इमाम हसन ने, इमाम हुसैन, और तीनों दिन इफ्तार के वक्त फकीर मांगने आ गया तो खाना वहां दे दिया। आपका क्या ख्याल है, जो बेसब्र आदमी हो वो करबला में जाके लड़ेगा? इसको आदत ही ना हो बचपन से ठहरने की, वो लड़ेगा? जो जरा जरा सी बात पे डगमगा जाता वो लड़ेगा? स्टेज पे नहीं बिठाया तो लड़ पड़े वो लड़ेगा? ओ खुदा के बंदो, बड़ा हौसला चाहिए, बड़ा ज़रफ चाहिए। इमाम अली मकाम का एक कद है, उनका एक वकार है, उनका एक हुस्न है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 25 हज किए मदीने से मक्के पैदल जाके, दोनों भाइयों ने। हर रोज 10 सिपारे कुरान पाक के इमाम हुसैन पढ़ते। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर कहते हैं मैं सैयदा फातिमा के बेटे हसन और हुसैन से जब भी मिला हूं, दोनों भाइयों ने रोजा रखा हुआ होता था। उन्होंने अपनी जिंदगी तकवे से गुजारी, परहेजगारी और सखावत। सुभान अल्लाह। पता है सखी मालदार नहीं होता, हुजूर ने फरमाया बंदा दिल का गनी होता है। मालदार तो बंदा बनता ही तब है जब पैसे जमा करे, सखावत करने से थोड़ी मालदार बनेगा। इसलिए दरवेश कहते हैं माला वाले सखी नहीं होंगे, सखियां कोई माल नहीं होता। सुने, बहुत बड़ी सखावत की अपनी जिंदगी में, सारी जिंदगी सखावत में गुजार, सारी जिंदगी। इमाम हसन ने भी, इमाम हुसैन ने, जो आया दे दिया, जो आया दे दिया। हजारों दिन आ रहा थे। एक दिन एक फकीर मांगने आ गया तो इमाम हसन हुसैन दोनों थे। कहने लगा मैंने सुना बड़े लाजपाल हो, गरीब हो, मेहरबानी हो जाए। फिर मैं बैठ जाओ, रिज़्क़ आने वाला है। थोड़ी देर गुजरी तो 3000 दिनार आए। वैसे मेरे को 3 लाख रुपया वती मसीह कितने देने चाहिए? मैं अपनों तो पूछना, तो पूछे ही नहीं, मैं मशवरा पे लेना। 3 लाख जो मेरे को वती मसीह कितने देने चाहिए? जी जाहिर है उनको ज्ञानदारी वाला मशवरा देना है ना, यही करना जो ही दसना देना। कितना? 1000 है? मैं कभी कभी प्यार से बात सुनाता हूँ। एक संगी मेरे पास आया, कहने लगा सब दुआ करो अल्लाह मैं पैसे देने उधर आज देंगा। मैं कहा अल्लाह 10 करोड़ दे, 9.5 करोड़ तेरे राज दे छड़ेगा। वो भी हसी आई है जिवें तुसीं हसे हो ना। आमीन नहीं दुआ की, या चुप कर गया, या कूड़न लग गया। मैं कमा लिया आमीन त्यार, तेन तो 50 लाख फिर भी पिया बचता सी। लेकिन असं दुआवां भी 9.5 करोड़ देने लिए तैयार, नाराज ना होना, दुआवां भी तैयार नहीं, मिजाज नहीं, तबीयत ही नहीं। सैयदा फातिमा ज़हरा के पास 40 ऊंट खड़े थे। एक बीबी आई, वो कहने लगी अम्मा ये जो ऊंट खड़े हैं मेरे हैं, अब बताएं मैं अल्लाह के रास्ते में दूं तो कितने दूं? सैयदा फातिमा कहने लगी एक बकरी दे दे। तो कहने लगी हुजूर अगर आपके पास 40 होते तो आप कितने देती? सैयदा फरमाने लगी मैं सारे के सारे दे देती। तेरे लिए मसला और है, मेरे लिए फतवा और है, सारे दे दे। 3000 दिनार आए। इमाम हसन और हुसैन के पास फकीर बैठा है। फकीर कहता है मेरे दिल में ख्याल था कि 5-10 दे दे तो मेरी मौज बन जाएगी, पर मुझे नहीं पता था कि इतने सखी गिराने के पास आया। 5-10 दे दे तो मौज बन गई। कहते इमाम हसन ने 3000 दिनार मेरी हथेली पे रखे और मेरा माथा चूम के कहने लगे यार मेरा तो ख्याल था कि तेरे इंतजार पर तुझे कुछ मिलेगा, पर ये रख ले, मुझे पता होता कि तुझे इतना मिलना है तो मैं तुझे इंतजार न कराता। जल्दी खुद भीख दे, खुद ही कहे मंगते का भला हो। अपनी जिंदगी नफासत से गुजारी है, कुर्बानी दे के गुजारी। मौला अली शेर खुदा ने अपनी जिंदगी सारी 9 साल की उम्र थी जब कलमा पड़ा, 9 साल हुजूर ने सब घर वालों की दावत पकाई। और जब सब लोग आ गए सारे खानदान वाले, तो फरमाया मैं अल्लाह का नबी हूं, कौन कौन मेरी मदद करेगा? आपको बताया ना कि जब मुश्किल वक्त आता है ना, ये तो तब पता चलता है ना साफ कौन चलता है। अमीर आदमी हो ना जिसके पास 10 करोड़ रुपया हो और वो अपने मकान का तीसरा लेंटर डालने लगे ना, तीसरा, तो सारे बड़े बड़े लोग आकर पूछते हैं चौधरी साहब को जरूरत हुई तो बताना। वैसे तो गरीब आदमी की छत गिर गया तो उसे कोई भी नहीं पूछता, बल्कि जिनसे ताल्लुक होता है वो भी मोबाइल बंद कर लेते हैं। वो कहते हैं इसमें वापस कैसे करेंगे? हजरत मौला अली उस जमाने में जब शाम सूझ गया सबको, हुजूर ने फरमाया कौन कौन मेरे साथ चलेगा? रोटी भी खा ली, घर भी आ गए, सादक और अमीन भी कह दिया, जब का चलेगा कौन कौन? चुप कर गए। हजरत अली कहते जब मैंने हुजूर के चेहरे पर जरा परेशानी देखी ना, जो चलते क्यों नहीं, तो आप फरमाते हैं कि मैं खजूर खा रहा था, कुर्ता लंबा पहना हुआ था, सबसे पीछे बैठा था और हजरत अली का कद भी दरमियाना था। आप फरमाते हैं मैं उठा और खजूर अभी मेरे मुंह में थी, झटपट मैंने उसी तरह निकाल के जेब में डाली।
اور میں پنجوں کے بل کھڑا ہوں، دونوں بازو کھڑے کر کے کہا حضور یہ نہیں بولتے تو نہ بولے، انا ناصرو کا یا رسول اللہ، انا حافظو کا یا رسول اللہ، حضور آپ جہاں جہاں کہیں گے علی آپ کا مددگار بنے گا، دین کی مدد کرے گا، اور اگر آپ تک کوئی آئے گا تو علی آپ کی حفاظت کرے گا۔ 9 سال کی عمر میں چلے علی دین کی نوکری پہ، بدر میں بھی پہلی صف میں، احد میں بھی پہلی صف میں، خندق میں بھی پہلی صف میں، ایک جنگ میں حضور نے کہا تو رہ جا، اس دفعہ رہ جاتا ہے، اس کی رو پڑے حضرت علی، دلیر آدمی تھے، رو پڑے، کہنے لگے حضور آپ مجھے بچوں اور عورتوں کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں، حضور مجھے لے چلے، میں میدان کا زندگی ساری گزار دی، ساری زندگی گزار دی، اپنے زمانے میں آپس کا اختلاف بھی دیکھا، ساری زندگی شیر خدا نے دین کو دے دی۔ کوفے کی جامع مسجد میں 21 رمضان کو جب حضرت علی کو خنجر لگا نا تو تاریخ میں جملہ محفوظ ہے، خنجر لگا نا جب 9 سال کی عمر میں جاری لگائی، 63 سال عمر ہو گئی، جب خنجر لگا تو کہنے لگا فزت برب الکعبہ، مجھے رب کعبہ کی قسم آج کامیاب ہو گیا ہوں، پانی پرن سہیلیاں یہ رنگا رنگ کڑے اسی پریا اس دا جانی ہے جس دا توڑ چڑھے، کہا دیکھو بھائی میں آج کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا، وہ جو میں نے کہا تھا حضور میں ساتھ رہوں گا تو لے سجنا سا توڑ نہیں بھائی، جان دیتی راہ تیرے دے دیا، ہر چیز دین کو دے دی، کون سی پراپرٹی چھوڑ کے گئے پیچھے، کون سا نظام بنا کے گئے؟ امام حسن بھی شہید ہوئے، پتہ ہے آپ کو امام حسن کا بھی دن منانا چاہیے کہ نہیں؟ 3 سال تو بھی جلسہ کر لیا کرو، بڑے ہیں امام حسین سے، سارا زمانہ چلتا ادھر چل پڑتے ہو، حدیث میں جہاں جہاں نام آیا نا پہلا امام حسن کا ہے، دوسرا امام حسین کا ہے، اور امام حسین کے اپنے جملے ہیں، فرماتے ہیں میرا بھائی نہیں میرا امام بھی ہے، میرا امام بھی ہے، آپ فرما کرتے تھے میں نے بڑی چیزیں حسن سے سیکھی ہیں، جو میں نے سیکھا ایک بتاؤں اس میں سے، کچھ لوگ تھکے تھکے ہیں آپ میں سے، حالانکہ میں تو زیادہ سفر کر کے آیا ہوں، عرض کروں جو انہوں نے سیکھا ہے، سنو امام حسین خود بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اب میرے بھائی میں امام حسن اپنی ایک بیوی کو طلاق دینا چاہتے تھے، اختلاف شدید ہو گیا، بات طلاق تک آ گئی، مجھے پتا چلا تمہیں پہنچا، میں نے کہا بھائی جان کیا اختلاف ہے بھابھی سے میں طلاق دینے لگا، پھر میں ہاں طلاق دے دوں گا، چلی گئی ہے کہ پھر میں بتائیں غلطی کیا کیوں دے رہے ہیں؟ تو امام حسن فرمانے لگے حسین آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ میں نے کبھی پڑھا ہے بتائیں، کہنے لگے اللہ فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورتوں کا لباس ہے عورتیں مردوں کا لباس ہے، فرمایا میری بیوی میں کوئی کمزوری ہوگی تو میں پردہ ڈالوں گا کہ دنیا کو بتاؤں گا۔ امام حسین کہتے ہیں میں نے اٹھ کے بھائی کا ہاتھ چوما، میں نے کہا آیت میں نے پہلے بھی پڑھی تھی، تفسیر آج سمجھ میں آئی ہے، تفسیر آج سمجھ میں آئی ہے، میرے بڑے بھائی نے سمجھائی ہے، سمجھ میں آئی۔ کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد امام حسن نے بیوی کو طلاق دے دی، میں پھر آیا اور میں نے کہا میرے شانوں والے بھائی آپ بھی بتا دیں کیا مسئلہ تھا؟ وہ کہتے میرا ماتھا چوما میرے بڑے بھائی نے، اور کہنے لگے حسین چھوڑ وہ غیر محرم بیوی ہے، میں کسی غیر کی باتیں تیرے ساتھ کیا کروں، طلاق دے دی غیر محرم ہو گئی، اب اس کا ذکر کیا چھیڑنا؟ کہتے میں سمجھ گیا کہ میرا بھائی قرآن کی اس روح کو جانتا ہے جو حسین تک بھی پہنچ رہی ہے۔ ایو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پتہ ہے یہ کائنات کا وہ عظیم شخص ہے، حسن ابن علی، وہ عظیم ہستی ہے جس نے تاج چھوڑ دیا، تخت چھوڑ دیا، پر نبی پاک کی امت کو جوڑ دیا۔ نبی کریم نے ان کو اپنے ساتھ بٹھا کے کہا تھا، صحیح بخاری میں موجود ہے، کہا کہ میرا بیٹا حسن سید ہے، جب مسلمانوں کی 2 جماعتیں لڑیں گی تو یہ صلح کرائے گا۔ حضرت امام حسن نے تخت چھوڑا، تاج چھوڑا، لیکن مسلمانوں کو آپس میں اتنی بڑی قربانی، اتنی بڑی قربانی۔ یہاں تو بھائی چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے، مسجد میں اچھے بھلے امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور مسجد میں تو تقریباً 15-20 چودھری اتوار مسجد میں ہوتے ہیں، گاڑی پڑھتے نہیں ہیں، چلو اللہ کا شکر ہے دیے نہیں تھوڑے نے، چلو اللہ کرے وہ بھی نام ہی لا جان درویشی چنگی چگرا رہا کی کرنا ہے۔ تو ویسے میں نے دیکھا تھوڑی سی جو کسی شہر کی بڑی مسجد ہوتی ہے 15-20 چودھری ہوتے ہیں، مولوی صاحب کی مجبوری ہے سب مان کے چلنا، 2 کی نہ مانے قاری صاحب، 2 کی۔ اب وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ دین کا نقصان ہو رہا ہے، مسجد کا مسئلہ ہے، بچوں کا مسئلہ ہے، ان کو تو ذات کا مسئلہ ہے، میری نہیں مانی جاتا چھٹی۔ تو خدا کے بندو ہم 2 منٹ کے لیے چدراہٹ نہیں چھوڑتے، دین کا نقصان کر دیتے ہیں۔ امام حسن نے پوری حکومت چھوڑ دی، پوری حکومت، اتنا بڑا سخی کم آپ کو ملے گا جو سخاوت کرے اور نبی کی امت کو بچائے، صلی اللہ ہو، یہ بات بیان نہیں ہوتی، اکثر نہیں ہوتی، شاید پورے کربلا میں آپ نے نہ سنی ہو، اللہ ماشاءاللہ اس کو سمجھے امام حسن۔ اور پھر مزے کی بات، امام حسن بھی شہیدوں نے زہر دیا گیا، اور جب وہ شدید بیمار ہو گئے نا، زہر اثر کر گیا، تو امام حسین آئے، بڑے پریشان ہوئے، رو پڑے، کہنے لگے بھائی مجھے بتاؤ کس نے زہر دیا؟ امام حسن کہنے لگے حسین مجھے شک ہے ایک شخص پر، لیکن شک ہے بھائی، اگر صرف شک ہے تو میں کسی بے گناہ کو بدنام کیسے کر دوں، تمہیں کیسے نام بتا دوں؟ یہ نامعلوم پرچے کراتے نہیں ہم روز نامعلوم پرچے، جس پہ دشمنی ہے اس کا نام دکھا دو، ختم ہوگی بات۔ امام حسن کی تربیت دیکھو، فرمانے لگے جس پر مجھے شک ہے اس کا نام بتا دوں، تو اگر وہ نہیں تو بے گناہ کا ذکر کیسے کر دوں؟ امام حسین فرمانے لگے بھائیان اگر وہی ہوا تو، صاحب فرمانے لگے وہی ہوا نا تو حسین پھر بھی تو چھوڑ دے، میں نے رب کے سپرد کر دیا، اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ اللہ اتنا بڑا حوصلہ سجدہ کے بیٹے کا، شیر کے بیٹے کا، شیروں جیسا کرے گا،
इतना दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिलां दियां जाने। ओ भाई थोड़ा हौसला कर, जितन जितन ते हर कोई खेडे, तू हारन खेड फकीरा, और जितन दा मुल्क कौडी पई गई हारन दा मुल्क हीरा। और कहीं बैक भी तो हो ना, कहीं तू दरगुजर भी तो करना, क्या जगह छा के रहना, हर जगह छा के रहना। मेरे एक संगी है, आपको बताइए, जो स्टेज पे बैठने वाले लोग होते हैं ना, यहाँ तो अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं, मेरी तरह के लोग, जो स्टेज पे बैठने का आदमी हो जाता है वो नीचे बेचारा बैठ भी नहीं सकता, तो मसला हो जाता है। मैं अक्सर कहता हूँ कि कभी नीचे बैठ के तो देखो क्या फर्क होता है। अगर किसी बंदे की कोई शान है तो वो सबसे पीछे बैठा है, उसकी शान वैसी की वैसी है, कोई कमी आ जाएगी कुछ भी नहीं। मुझे जाती तौर पर जानदारी से कहता हूँ, मस्जिद में बैठा हूँ तो मेरे आने पे लोग नारे लगाते हैं, मुझे तकलीफ होती है। मैं कहती हूँ यार नबी पाक की नात चल रही थी, उसका अदब ज्यादा है, अजमल कादरी का अदब ज्यादा है, छोड़े आप, जो आया वो आया, वो बैठ जाएगा, खत्म हो गई बात। और वैसे भी जो लोग जलसों के लिए मेहनत करते हैं ना, बेचारे इश्तिहार लगाते हैं, मस्जिद की सफाई करते हैं, जो लंगर पकाते हैं, वो तो स्टेज पे आते नहीं, हालांकि ज्यादा सवाब तो उनको मिलता है, वो तो पीछे छुपे होते हैं। मैं कई दफा मुझे पता चल गया ना इस कारकुन ने ज्यादा काम किया जलसे के लिए, तो मैं उसके काम में कहता मेरे लिए भी दुआ करी, तो मेहनत की है, तेरा अजर और है। हम तो शाम से आए बैठे छुट्टी कर गए, भाई थोड़ा पीछे भी देखे, नबी करीम के पूरे खानदान की कुर्बानियां, पूरे खानदान। दोपहर को खाना ना पकाओ तो हमारे बच्चे मोबाइल तोड़ देते हैं, और शाम को मर्जी का ना पकाओ तो वाक आउट कर जाते हैं, तुम जाओ पैसे जब बर्गर ले आइए, मेरी मर्जी का नहीं पका। सैयदा फरमाती है मेरे घर में महीना महीना चूल्हा नहीं जला, महीना महीना चूल्हा। 3 रोजे रखे सैयदा फातिमा ने, मौला अली ने, इमाम हसन ने, इमाम हुसैन ने, और तीनों दिन इफ्तार के वक्त फकीर मांगने आ गया तो खाना वहां दे दिया। आपका क्या ख्याल है, जो बेसब्रा आदमी हो वो करबला में जाकर लड़ेगा, इसको आदत ही ना हो बचपन से खैर में कि वो लड़ेगा, जो जरा जरा सी बात पे डगमगा जाता वो लड़ेगा, स्टेज पे नहीं बिठाया तो लड़ पड़े वो लड़ेगा। वो खुदा के बंदे बड़ा हौसला चाहिए, बड़ा शरफ चाहिए। इमाम अली मकाम का एक कद है, उनका एक वकार है, उनका एक हुस्न है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 25 हज किए मदीने से मक्के पैदल जाते, दोनों भाइयों ने हर रोज 10 सिपारे कुरान पाक के इमाम हुसैन पढ़ते। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर कहते हैं मैं सैयदा फातिमा के बेटे हसन और हुसैन से जब भी मिला हूं दोनों भाइयों ने रोजा रखा हुआ होता था, उन्होंने अपनी जिंदगी तकवे से गुजारी, परहेजगारी और सखावत। सुभान अल्लाह। पता है सखी मालदार नहीं होता, हुजूर में फरमाया बंदा दिल का गनी होता है। मालदार तो बंदा बनता ही था जब पैसे जमा करे, सखावत करेगा थोड़ी मालदार बनेगा। इसी को दरवेश कहते हैं माला वाले सखी नहीं होंगे, सखी ना कोई माल नहीं होता। सुने बहुत बड़ी सखावत की अपनी जिंदगी में, सारी जिंदगी सखावत में गुजार दी, सारी जिंदगी। इमाम हसन ने भी, इमाम हुसैन ने जो आया दे दिया, जो आया दे दिया। हजारों दिनार आते। एक दिन एक फकीर मांगने आ गया, तो इमाम हसन हुसैन दोनों थे, कहने लगा मैंने सुना बड़े लाजपाल हो, गरीब हो, मेहरबानी हो जाए, फिर मैं बैठ जाओ रिज़्क़ आने वाला है। थोड़ी देर गुजरी तो 3000 दिनार आए। ऐसे मेरे को 3 लाख रुपया होते मुझे कितने निकल गए। मैं अपने तो पूछना तो कुछ ही नहीं, मैं मशवरा पे लेना 3 लाख मेरे को लगते मुझे कितने निकल गए। जो जाहिर है उनको ज्ञानदारी वाला मशवरा देना है ना, जो करना चाहिए दसना देना कितना 1000 है। मैं कभी कभी प्यार से बात सुनाता हूँ। एक संगी मेरे पास आया, करने लगा सब दुआ करो अल्लाह मैं पैसे देने उधर आज पे आऊंगा। मैं कही अल्लाह ने 10 करोड़ दे, 9.5 करोड़ तेरे राज दे चलेगा। वो भी हसी आई जिन्हें तुम दसिया ना, आमीन ने जवाब की। मैं चुप कर गया, मैं कुरन लग गया, मैं कमा लिया आमीन प्यार 50 लाख फिर भी क्या बचता सी, लेकिन असं दुआवां एक भी 9.5 करोड़ देने तैयार, नाराज ना होना, दुआवां भी तैयार नहीं, मिजाज नहीं, तबीयत नहीं। सैयदा फातिमा ज़हरा के पास 40 ऊंट खड़े थे। एक बीबी आई, वो कहने लगी अम्मा जी जो ऊंट खड़े हैं मेरे हैं, अब बताएं मैं अल्लाह के रास्ते में दूं तो कितने दूं। सैयदा फातिमा कहने लगी एक बकरी दे दे। तो कहने लगी हुजूर अगर आपके पास 40 होते तो आप कितने देती। सैयदा फरमाने लगी मैं सारे के सारे दे देती। तेरे लिए मसला और है, मेरे लिए फतवा और है, सारे दे दे। 3000 दिनार आए। इमाम हसन और हुसैन के पास फकीर बैठा है। फकीर कहता मेरे दिल में ख्याल था कि 5-10 दे दें तो मेरी मौत बन जाएगी, पर मुझे नहीं पता था कि इतने सखी गिराने के पास आया। 5-10 दे दे तो मौत बन गई। कहते इमाम हसन ने 3000 दिनार मेरी हथेली पे रखे और मेरा माथा चूम के कहने लगे यार मेरा तो ख्याल था कि तेरे इंतजार पर तुझे कुछ मिलेगा, पर ये रख ले, मुझे पता होता कि तुझे इतना मिलना तो मैं तुझे इंतजार न कराता। है कोई इतना गरीब तो उठ के बताए कि मेरी बेटी ससुराल में इतना काम करती है कि छाले पड़ जाते। मैं दिखाता हूं मेरे रसूल की शहजादी को छाले पड़ जाते। कच्चा मकान, जनाबे फातिमा जनाबे फिजा की लौंडी थी, उनसे मिट्टी मंगाती और घर में लेपा पोती करती, फिर झाड़ू देती। इमाम हसन और हुसैन के दरमियान पूरे साल का फर्क नहीं, 11 महीने का फर्क। दोनों बच्चों को संभालती। जनाबे अली की वालदा हजरत फातिमा बिनते असद बूढ़ी थी। जनाबे फातिमा वो खोल के नौकरी करती कि हजरत फातिमा बोल पड़ती, हजरत फातिमा बिनते असद बोल पड़ती। कहती बेटे फातिमा मेरा इतना ना ख्याल रखा कर, तेरे अपने भी बच्चे हैं। जनाबे फातिमा फरमाती आप सिर्फ अली की माँ तो नहीं ना, आप मेरी भी तो माँ है ना। यहाँ बीबियां फलसफा बयान करती हैं, वो कहती हैं जी किस हदीस में आया है सास ससुर की खिदमत फर्ज है। मैंने कहा किसी में भी नहीं आया। हम क्या कह रहे हैं, किसी में भी नहीं आया।
लेकिन ये तो आया है ना कि शौहर राजी हो तो अल्लाह राजी रहता है। तो अगर शौहर माँ बाप की खिदमत से राजी होता है तो करो खिदमत, इसको तो राजी करना है ना। इस पर तो तवज्जो दो। हजरत फातिमा फिर चक्की पीसती, चक्की चक्की, ये आसान जुमला नहीं कह जाते हम, सुन लेते हैं आप। चक्की पीस कर, जौ पीस कर उसका आटा बनाना, फिर बच्चों के लिए खाना पकाना। फिर एक दिन कहने लगे अली आपकी आमदन थोड़ी है, खर्चे ज्यादा, चरखा नहीं ला देते। फातिमा क्या करोगी? फरमाया थोड़ा सा सूद बना लिया करूंगी, तुम बेच आया करना। चलो मैं थोड़ा हाथ बटाऊंगी। ये सारी ड्यूटियां करके हजरत हसन बरवाते हैं। फिर इज्जत वाले रसूल की इज्जत वाली बेटी, फिर शानों वाले नबी की शानों वाली बेटी, फिर पाक महबूब की पाक शहजादी, सारी ड्यूटियां करके रात को मौला अली से कहती अगर आप इजाजत दे तो अल्लाह को राजी ना कर लूं। तो हजरत अली फरमाते फातिमा जैसे दिल करे। तो इमाम हसन कहते हैं फिर मेरी मां मुसल्ला बिछा लेती, मुसल्ला, और फिर सारी रात वो नमाज पढ़ती, सारी रात। और फरमाते हैं जब सवेरे हाथ उठाती तो पहली दुआ ये करती ऐ अल्लाह मेरे रसूल की उम्मत पे रहम फरमा, ऐ अल्लाह मेरे रसूल की उम्मत पे रहम फरमा। तो कहते हैं जमाने बीत गए ये दुआ सुनते। तो एक दिन मैं करीब गया तो मैंने कहा अम्मी हुजूर कोई दुआ मेरे लिए भी कर दें, कोई हुसैन के लिए भी कर दें, कोई ज़ैनब के लिए भी कर दें। सारी दुआएं उम्मत मुस्तफ़ा, उम्मत मुस्तफ़ा, उम्मत मुस्तफ़ा। कितना बड़ा जुमला है, कितना बड़ा शेख मुहक्किक ने लिखा है, कितना बड़ा। जनाब फातिमा फरमाने लगी तेरे लिए भी करती हूँ, हुसैन के लिए भी करती हूँ, ज़ैनब के लिए भी करती हूँ, सबके लिए करती हूँ। पर बेटा याद रखना फातिमा की दुआओं पर पहला हक मेरे रसूल की उम्मत का है। फातिमा की असल में बात बहुत खुशी की सुना दी मैंने आपको, लेकिन आप वहीं सुस्त के सुस्त रह गए। ये किसी आम आदमी की दुआ नहीं, पीर साहब की, दरवेश साहब की रटी रटाई दुआ नहीं, ये सैयदा फातिमा की दुआ है। आपको इतना बड़ा खजाना मिल रहा है और आप समझे नहीं बात को। हजरत फातिमा फरमाने लगी मेरी दुआओं पर सबसे ज्यादा हक मेरे रसूल की उम्मत का है, तो मैं ये हक हमेशा अदा करती रहूंगी, मैं उन्हें दुआएं हमेशा देती रहूंगी। हजरत फातिमा बड़ा प्यार करती हैं। इमाम हसन कहते हैं कि एक पूरा दिन गुजर गया, खाने को कुछ ना मिला। अगली शाम आ गई तो चंद रोटियां खाने में मिली, जौ लाए हजरत अली, जनाब फातिमा ने पीस के रोटी पकाई। फरमाती हैं सबको खाना खिला दिया तो अपनी रोटी आपने रख ली। जब आप खाना खाने लगी, खाने पर हाथ ही रखा था कि दरवाजे पर किसी ने सदा दी। तो कहते हैं बोलने वाले के लफ्ज बड़े अजीब थे, जिसने सदा दी ना उसके लफ्ज बड़े अजीब थे। कहने लगे और रसूलुल्लाह की बेटी, मैं 2 दिन से फाके में हूं तो मुझे पता है इस घर से रोटी जरूर मिलेगी। जनाब फातिमा ने ना खाना उठाया, इमाम हसन को कहने लगी बेटे दे आ। जनाब हसन कहते हैं मुझे बड़ी तकलीफ हुई, हम सब खाना खा चुके थे, मौला अली भी खा चुके थे, सिर्फ मेरी अम्मा ने नहीं खाया था। माँ और बेटे का प्यार, और फिर हसन हुसैन और सैयदा का प्यार। फरमाते मैंने कहा अम्मा जी आधी दे देते हैं, आधी आप खा लें, पूरा दिन गुजर गया आप फाके से हैं। तो कहते हैं हजरत फातिमा ने मेरे सर पे हाथ रखा, फिर मेरा माथा चूमा। कहने लगी बेटा तूने उसकी आवाज नहीं ना सुनी जिसने सदा लगाई, उसने ना तो अली से बात की ना तेरे साथ बात की, उसने तो कहा रसूलुल्लाह की बेटी। तुमने सदा नहीं ना सुनी, उसके लफ्ज क्या है, उसने तो मेरे साथ बात की। और फिर फरमाया बेटे मैं 1 दिन से फाके में हूं, वो 2 दिन से फाके में, मेरा 1 दिन गुजारा और हो जाए उम्मत के साथ। एक दिन ना एक नबी पाक की बारगाह में एक शख्स आया, उसने कलमा पढ़ा, कबीला बनु सुलैम से उसका ताल्लुक था। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उससे उसकी माली हालत पूछी तो अर्ज करने लगा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे कबीले में 3000 लोग हैं और सबसे गरीब मैं ही हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसकी मदद करो भाई। हजरत साद बिन उबादा उठे तो उन्होंने ना उसको कहा कि मेरी ऊँटनी बाहर खड़ी है, तो यहाँ से उठ के चल, मैं ऊँटनी तुझे देता हूँ। मौला अली शेर खुदा उसी वक्त उठे और आपने अपने सर से इमामा शरीफ उतारा, फरमाया मैंने कल ही खरीदा है, ये मैं तुम्हें तोहफे में देता हूँ। हुजूर ने ना हजरत सलमान फारसी की ड्यूटी लगाई, फरमाया इसे सवारी भी मिल गई, कपड़े भी मिल गए, इसके खाने का बंदोबस्त कर, पता कर किस घर में खाना है तो ला। हजरत सलमान फारसी कहते हैं मैं गली में निकला तो पहली नजर मेरी सैयदा फातिमा के दरवाजे पे पड़ी, मैंने दस्तक दी, सैयदा फातिमा अंदर से बोली कौन है? मैंने कहा मैं गुलाम सलमान फारसी। जनाब फातिमा तज़्ज़ारा से मैंने अर्ज की एक बंदा आया है, कलमा पढ़ा है, और वो कहता है 3000 आदमी मेरे कबीले में है और सबसे गरीब मैं हूँ। तो अम्मा जी उसको मौला अली ने इमामा दे दिया है और हजरत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऊँटनी दे दी है। अब वो हजरत फातिमा फरमा सकती थी कि जब शेर खुदा ने दे दिया है तो हमारा तो हिस्सा पड़ गया। तो फरमाने लगी भाई मेरे साथ क्या मुतालबा है बताओ जल्दी करो। कहा खाना नहीं खाया उसने, तो आप फरमाने लगी खाना देते हैं। हजरत सलमान फारसी कहने लगे अम्मा जी खाने में क्या है? तो कहने लगे कुछ भी नहीं, 3 दिन हो गए हसन हुसैन ने रोटी नहीं खाई, पर बड़ा कुछ है मैं देती हूँ। कहते मैं सोच में पड़ गया कि उन्होंने 3 दिन से नहीं खाया, फिर भी बड़ा कुछ है, फिर भी हमने ना जो खाया है और बाकी का सालन कुछ है मैं देती हूँ। कहते मैं सोच में पड़ गया कि उन्होंने 3 दिन से नहीं खाया, फिर भी बड़ा कुछ है, फिर भी हमने ना जो खाया है और बाकी का सालन फ्रिज में रखा है।
परसों वाला भी फरीज हुआ पड़ा है, शाम की सब्जी आ गई, किसी ने पूछा हाल क्या, कहता सबसे गरीब मैं ही हूं, बड़ा माड़ा बंदा हूं, रो पड़ेंगे, परेशान। कहा बच्चों ने 3 दिन से रोटी नहीं खाई, पर सलमान बड़ा दिया है मेरे अल्लाह ने, बड़ा कुछ है। तो कहा अम्मा जी फिर करना क्या है? फरमाया तो ठहर ना मैं बताती हूँ। कंबल पड़ा था, बिस्तरा समझ लें, मोटा ओढ़ने का, खद्दर का। हजरत फातिमा जल्दी से लाई, फरमाने लगे ये पकड़ो और देर ना करना, ये हमारी गली के कोने पे ना 2-4 घर छोड़ के तो एक यहूदी है, उसका नाम शमऊन है, वो इस तरह की चीजें गिरवी रख के या खरीद के ना तो पैसे भी दे देता है, जौ भी दे देता है, गंदम भी दे देता है, सिरका और खजूरें भी, उसे दे आ, और वो जो सामान देना वो मेरे पास ला, और ला के मुझे दे ताकि मैं जल्दी से उस आदमी के लिए बंदोबस्त करूं। पता नहीं बेचारा कितने दिनों का भूखा है, पता नहीं बेचारा कितने, अपने बच्चों ने 3 दिन से रोटी नहीं खाई, ला ना जरा। हजरत सलमान फारसी कहते हैं मैंने थोड़ा तवक्कुफ किया कि मैं आपका बिस्तर ले जाऊं, ये कंबल ले जाऊं, तो फरमाने लगी होगा मैं मेरा वो जाना पड़ेगा। जनाब सलमान फारसी कहते हैं मैं शमून यहूदी के पास गया, मैंने कहा ये कंबल लो, चाहे तो नगद पैसे दे दो, सामान खरीद लेते हैं, और चाहे तो अनाज, जौ, सिरका, खजूरें जो तुम्हारे पास है दे दो। वो कहने लगा ये किसका है, बड़ा शानदार है, बड़ा खुशबू वाला है। तो कहा ये मौला अली के घर से आया है, पाक बीबी ने दिया है कि इसको गिरवी रख लो और मेहमान के लिए कुछ दे दो। कहा मेहमान कौन सा? कहने लगे हुजूर के पास आके एक शख्स ने कलमा पढ़ा है और वो मुसलमान हुआ है और वो गरीब है, उसको रोटी देनी है। तो वो शमून यहूदी कहने लगा मैं भी तो रात पढ़ा करता था, तो आज ही सवेरे मैंने पढ़ा है, आज ही सवेरे पढ़ा है, अभी पढ़ा है। मैं बड़ी देर से हुजूर आए थे पर मेरी आंखों पे पर्दा ही रह गया, मुकद्दर सिकंदर का देखो कि प्यासे चले जा रहे हैं किनारे किनारे, मैं प्यासा ही मरने लगा था, आज ही मैंने पढ़ा है कि जो आखिरी उम्मत आएगी ना, उस उम्मत में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी होंगे, उनका कमाल ये होगा कि वो अपना पेट पर पत्थर बांध के दूसरों की मदद किया करेंगे। ये मैंने आज ही पढ़ा है और अभी तूने मुझे उसका नजारा करा दिया है। कहने लगा ये चादर भी ले जा, जौ भी ले जा, सिरका भी ले जा, आटा भी ले जा, खाना भी ले जा, और इस तरह करके मेरे पास से नगद भी ले जा, और जनाब फातिमा से कहना ये सारा कुछ रख ले, और उन्हें कहना कि मुझे पता है आप कबूल नहीं करेंगी पर कबूल कर ले, वो आपका कंबल आया है तो मेरा दिल नरम हो गया है, मैं ये कुर्बानी भी देता हूं और आपके बाप का कलमा पढ़ के मुसलमान भी होता हूं। हजरत फिजा कहती हैं, हजरत फिजा बहुत से, और जनाब फातिमा बड़ी शफकत करती थी उनके साथ। जनाब फिजा कहती हैं हमारे साथ ही ना 2-4 घर छोड़ के एक यहूदी मुसलमान हुआ तो उसके रिश्तेदारों ने रिश्ते तोड़ दिए, नाते तोड़ दिए, सारा खानदान मुसलमान हो गया, लोगों ने मिलना गिलना छोड़ दिया। फरमाते हैं कि उसकी बीवी फौत हो गई। सलाम ने जब उनको लेके हुजूर दाखिल हुए तो जनाब फातिमा ने आंखें झुका ली, पर्दा कर लिया, तो हुजूर ने फरमाया बेटी वो तो नाबीना है। तो अर्ज करने लगी हुजूर मुझे तो नजर आ रहा है ना। इन्हीं हुजूर ने जो अज़वाज को कहा वो बात की, जनाब फातिमा का जो अंदाज है वो निराला है। तो हजरत अली कहते हैं जनाब फातिमा ने जवाब दिया कि बेहतरीन औरत वो जिसे ना कभी गैर महरम देखा हो और ना गैर महरम ने कभी, वो बीबी ने भी कभी गैर महरम बंदा ना देखा हो, देखा ही ना हो उसने। ये पॉइंट बड़ा मुश्किल है, समझने वाला है। तो हजरत अली कहते हैं मैं वहां से गर्दन झुकाई और बीच आके बैठ गया, बात अभी जारी थी। हुजूर ने फरमाया आता है किसी को जवाब? तो कहते मैंने हाथ खड़ा किया, मैंने को हुजूर आता है, तो हुजूर मुस्कुरा पड़े, फरमाया चल बता। मैंने अर्ज की हुजूर बेहतरीन औरत वो है कि ना कभी उसे गैर महरम ने देखा हो ना उसने कभी गैर महरम देखा हो। तो हजरत अली कहते हैं शाबाश मुझे मिलनी चाहिए थी ना। हुजूर मुस्कुरा पड़े, कहने लगे मैंने तो पहले ही कहा है फातिमा तो बिदा तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मैंने तो बड़ा पहले कह दिया है। तो कहते हैं सहाबा मेरी तरफ देखने लगे कि ये तो तारीफ फातिमा की होने लग गई है। तो मैंने कहा क्या करें, उस महबूब को बताया है जिसके लिए अल्लाह ने ज़िंदगी के अंदर जिस तरह इंसान को खाने की, पीने की, सोने की बड़ी सख्त ज़रूरत होती है, उसके वजूद का तकाजा होता है। अगर उसे मुसलसल 24 घंटे खाने को ना दिया जाए, पीने को ना दिया जाए और सोने ना दिया जाए तो इंसान का अपनी टांगों पे खड़ा रहना मुश्किल हो जाता है। इसी तरीके से अगर किसी शख्स को सांस में दुश्वारी हो जाए तो वो भी अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत सारी आजमाइश का शिकार हो जाता है। जिस तरह ज़िंदा रहने के लिए खाने की, पीने की, सोने की और सांस लेने की ज़रूरत है ना, मेरी तरफ देखिएगा, इसी तरह खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के लिए मोहब्बत की भी बड़ी ज़रूरत है। घर में सारा कुछ मौजूद हो, औलाद भी हो, माल भी हो, घर भी अच्छा बना हुआ हो, सारी नेमतों से आपका फ्रीज़र भरा हुआ हो, हर शय घर में मौजूद है, बस मियाँ बीवी का आपस में रिश्ता प्यार का नहीं, तो सारी चीज़ें होने के बावजूद इंसान अपने आप को तकलीफ़ में महसूस करता है। घर कच्चा हो, उसमें ज़रूरत की चीज़ें भी पूरी ना हों,
लेकिन घर में बसने वाले एक दूसरे से मोहब्बत करते हों तो कच्चे घर में भी सुकून की नींद आया करती है। आपकी नौकरी, आपकी जॉब अगर आपके अपने ही शहर में है और सैलरी पैकेज भी बड़ा ही अच्छा है, अलाउंसेस भी मिलते हैं, जाना आना भी आसान है, आप सारी सहूलियात आपको वहाँ मिल रही हैं, पर जो वहाँ अमला रहता है उस अमले के साथ आपका मोहब्बत का ताल्लुक नहीं, तो सारी आसानियों के बावजूद भी सारे लोग समझा रहे होते हैं कि जनाब क्यों छोड़ रहा है नौकरी, तो बंदा कहता है क्या बताऊँ, वहाँ मेरी मुखालफत हो गई, बदमज़गी हो जाती है। मोहब्बत मौजूद रहा हो तो इंसान किसी जगह भी उसका वक्त ठीक नहीं गुजरता। आप कोई भी काम है अपने ऊपर बोझ बना के करते हैं तो वो काम आपको थका देता है, वो तकलीफ में मुब्तला कर देता है। लेकिन अगर आपका काम शौक बन जाए तो आप उस काम को मोहब्बत के साथ करें तो वही काम आपके लिए सुकून का बायस बन जाता है। इसलिए दीन इस्लाम जब भी बात करता है मोहब्बत की बात करता है। दीन इस्लाम का अगर कोई दूसरा नाम रखना चाहे तो दीन मोहब्बत रखा जा सकता है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, फरमाया जो लोग ईमान ले आए वो तो रब से भी शदीद ही मोहब्बत करते हैं, शदीद प्यार अपने रब से। ये जो लंबे लंबे सजदे होते हैं ना, ये अल्लाह से मोहब्बत हो फिर होते हैं। ये जो सारी रात बुजुर्ग खड़े रहते थे इबादतों में, ये तब होता था जब उनका रब से प्यार हो जाता था। वरना तो लोगों के लिए फजर में उठना बड़ा मुश्किल काम है, नमाज के लिए जाना बड़ा मुश्किल काम है। बड़ा बड़ा समझने वाले, बड़े बड़े अक्लमंद, दानश्वर, बड़ी बड़ी ज़बरदस्त बातें करने वाले, नमाज का टाइम आता है तो छुपते फिरते हैं, जगह ढूंढते फिरते हैं। क्यों? इसलिए कि वो कैफियत मोहब्बत नहीं रखते जो रब के बंदे को सजदे में नसीब होती है। तो अल्लाह के साथ मोहब्बत, और फिर हुजूर ने तो बात ही ख़त्म कर दी, फरमाया हर शय से बढ़कर मुझसे प्यार नहीं करोगे तो तुम्हारा ईमान ही मुकम्मल नहीं होगा। अल्लाह के महबूब से मोहब्बत, यानी इंसान का ना थोड़ा अंदाज प्यार वाला हो जाए, उसने बोलना तो है ही, चलना तो है ही, तो थोड़ा लहजों में मोहब्बत हो जाए। हमारे यहाँ ना मुफ्त में लोग नाराज़ हैं, बिला वजह लोग टेंशन में। बहुत सारे लोग हैं जानबूझ के तल्ख हो गए, फलाना भी गलत है, फलाना भी गलत है, फलानी जमात भी बुरी है, फलाने भी बुरे हैं। वो बिला वजह ही कुछ चंद नफसियाती बातें याद करके खुद ब खुद ही परेशान हो जाते हैं, और वो अपने ऊपर कुछ चीज़ें ऐसी तारी कर लेते हैं कि उनके लहजे में प्यार नहीं रहता। हर शख्स को तनकीद की ऐनक से देखना ज़रूरी नहीं होता कि मिट्टी सामने वाले के चेहरे पे पड़ी हो, कई दफ़ा ऐनक के शीशे भी पड़ जाती है। तो सारी ज़िंदगी सामने वाले का चेहरा साफ करने से बेहतर है कभी कभी बंदा अपनी ऐनक पे भी टिशू पेपर चला ले, उसी को थोड़ा सा गौर से देख ले। होता यह है कि जब लहजा प्यार वाला नहीं होता, आप देखें ना नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया। हुजूर ने फरमाया जिससे भी मोहब्बत करो रब की रज़ा के लिए करो, और किसी बंदे से अगर बुग़्ज़ रखो, अदावत रखो तो फिर भी अल्लाह की रज़ा के लिए रखो। किसी को कुछ दो तो फिर भी अल्लाह की रज़ा के लिए, और किसी से अगर कोई चीज़ रोको तो फिर भी अल्लाह की रज़ा के लिए, तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो जाएगा। हमारे यहाँ ना कोई लंबी चौड़ी लड़ाइयाँ नहीं होती, ख़ानदानों में, गली मोहल्लों में, दोस्तों में लंबी चौड़ी, कोई किसी ने कत्ल नहीं किया, कोई करोड़ों रुपया नहीं दबाया, कुछ भी नहीं। छोटी छोटी बातों की वजह से तल्ख हो जाते हैं, ऐसे ही हल्की फुल्की बात से, कोई ऐसा मसला नहीं। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ गुजर रहे थे, लकड़ी के जूते पहने हुए थे, एक बंदे के पैर पे पैर आ गया, बंदा सोया हुआ था, उसने फौरी तौर पे कहा अंधे हो। टक्कर अचानक हो मोटरसाइकिल की तो क्या कहते हैं, अन्ना हुए हैं, यही है ना हमारा मुहावरा। तो उसने कहा अंधे हो। अब दो ही बातें होती हैं, या तो बंदा कहे अच्छा तो मैंने अन्ना आखिया, या तो ये मसला है। फौरी तौर पे आपको बस छेड़ दिया किसी ने, बात खराब हो गई। या इसका दूसरा पहलू है क्या मुस्कुरा के गुजर जाएं, उसी वक्त ही सारी आग बुझ जाती है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज बादशाह हैं, वली हैं, सूफी हैं, दरवेश हैं, कामिल हैं। उसने बंदे ने कह दिया आप अंधे हैं, तो आप ना हंस पड़े। कम वैसे औखा ही जी इन जसना, वैसे मुश्किल बात है, यानी कोई आपको अंधा कहे और आप जवाब में, ये काम मुश्किल है। हंस पड़े और बड़ा ही प्यारा हंस के कहने लगे नहीं नहीं बुजुर्गों मुझे नजर आता है। वो जो करीब दो चार लोग थे ना, ये केतली हमेशा चाय से ज्यादा गर्म होती है, वो जो दाएं बाएं दो थे ना, उन्होंने तलवारें निकाल ली। फरमाया तुम्हें क्या हुआ? कहने लगे इस गुस्ताख ने आपको अंधा कहा है। आप फरमाने लगे नहीं उन्होंने तो नहीं कहा। कहा जनाब कहा है? फरमाया नहीं कहा। जनाब कहा है? फरमाया बाबा तुमसे बातें कर रहा था, मुझसे कर रहा था। ने कहा हुजूर बात तो आपसे ही कर रहा था, पर अंधा कहा है। आप फरमाने लगे नहीं नहीं मुझे नहीं अंधा कहा, बाबा जी ने तो एक सवाल पूछा है। बाबा जी ने पूछा आप अंधे तो नहीं?
تو میں نے کہہ دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے اس میں لڑائی والی کون سی بات ہے. وہ جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے کدے ہارن بھی کھیڈ فقیرا. ساری دنیا جیتنے نکلی ہے, کسی نے تو پیچھے رہنا ہے کہ نہیں. جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے کدے ہارن بھی کھیڈ فقیرا. وہ جتن دا مل کوڈی پیندا ہی ہارن دا مل ہیرا. کبھی کبھی بندہ کہے ٹھیک ہے جناب میں میرا گیئر پچھلا ہے, ریورس ہو رہا ہوں, جا رہا ہوں, 2 قدم ہٹ رہا ہوں. محبت کا لہجہ زندگی میں ہمارے نا لہجوں میں تلخی ہے, ترش روئی. 2 ہی بندے ٹھیک ہیں بس, ایک میں ٹھیک ہوں, ایک جو صحیح ہاتھ باندھ کے میری جی میں جی ملائے پیچھے چلے وہ ٹھیک ہے. تیسرے کو تو ہم ٹھیک ماننے کو تیار ہی نہیں کسی صورت میں, حالانکہ یہ نبی پاک کی امت ہے اور حضور نے فرمایا میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا ساری دنیا غلط ہو جائے, لیکن ہمارا مزاج ہے ہر محکمہ دوسرے محکمے کو برا کہتا ہے. شہروں کی کہاوتیں بنا لی ہیں, اچھا تو ہوا جو لاہور کا رہنے والا, اچھا تو گجرانوالا کا جو ہوا, اچھا تو بلکہ میں ایک جگہ پہ چلا گیا تو کھانا کچھ بعضوں کا نہیں گھروں میں ٹھیک پکتا, ان کا بھی کچھ تھوڑا سا وہ ٹھیک ہی پکا ہوگا, ہماری طبیعت کا نہیں تھا. کچھ لوگ نمک زیادہ استعمال کرتے ہیں, کچھ علاقوں میں نمک ہر جگہ. ہمارے ہاں جو گورا زیادہ ہو اسے زیادہ سونا کہا جاتا ہے, افریقہ میں جتنا زیادہ کالا ہو اتنا زیادہ سونا ہوتا ہے. تو اپنے اپنے علاقائی, تو وہ کھانا انہوں نے کچھ تھوڑا سا اپنے ٹیسٹ سے بنایا تھا, بہت اچھا تھا, کوئی تنقید نہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. لیکن وہ مجھے کہتے کھاؤ جی, میں نے کہا جی کھا لیا طلب کے مطابق. پھر کہنے لگے گجران والے بندے تھے کھاندے ہی بڑا لے, کھاؤ. میں نے ان سے کہا آپ تنقید نہ کریں, اور جتنی میری طبیعت تھی مسجد میں اونچا نہیں ہنستے جی, منع ہے, مسکرا سکتے ہیں آپ. وہ کھاؤ جی. میں نے کہا یار آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں, میری طبیعت کے مطابق میں نے کھا لیا ہے. تھوڑی دیر کے بعد پھر کہنے لگے گجران والے بندے تھے کھاندے بڑا لے. میں نے کہا باقی کون سا بھوکا رہتے ہیں, ساری دنیا ہی کھاتی ہے, یہ الزام لگانے کی کیا ضرورت ہے. وہ تیسری دفعہ پھر آ گئے, کہنے لگے جی کھاؤ جی گجران والے بندے تھے کھاندے بڑا نے. میں کیا رہا پھر کاننے چ گل سونے, میرے قریب آیا, میں نے کہا تو نے 3 دفعہ تنقید کیا, ناراض نہ ہونا, ایک جواب میں بھی دے لوں. دے لو. میں کیا سانو کھانا بھی آتا ہے تے پکانا بھی آتا ہے, یہ بھی مسئلہ ہے. تو ہماری طبیعت کے مطابق پکا تو کھا لیتے ہیں, نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق بنایا. اور اس فلسفے کو سمجھ کہ ہر شخص کا ٹیسٹ اپنے علاقے کے حساب سے ہوتا ہے. ہم یہ کرتے ہیں کہ جان بوجھ کے 2-4 کہاوتیں کبھی کسی شہر کے بارے میں, کبھی ایسا نہ کریں. ہم مسلمان ہیں, ہمارے لیے تو سرحدوں کی قید ہی کوئی نہیں. بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے, اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے. ہم نے تو اپنی طبیعت اس طرح کی بنانی چاہیے کہ لہجے میں پیار ہو, محبت ہو, وارفتگی ہو. اور یہ تقاضا دین کا ہے. صحابہ کرام نے ایک جگہ پہ پیسے جمع کیے اور پیسے جمع کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں پیش کیے. آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ پیسے جمع کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. عرض کی حضور یہ نذرانہ ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نذرانہ ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کے ہاں اخراجات بہت ہیں, 9 ازواج مطہرات گھر میں ہیں, شہزادیاں ہیں, ان کی اولادیں, مہمان بڑی کثرت سے آتے ہیں اور ظاہری وسائل تھوڑے ہیں. تو حضور ہم نے ارادہ کیا کہ ہر مہینے یہ نذرانہ پیش کریں گے. صحابہ بڑے خلوص سے وہ لے کے آئے اور ساتھ بڑے درد سے عرض کی حضور آپ نے ہمارے لیے بڑا کچھ ہی کیا. یا رسول اللہ بڑی تبلیغ کی, بڑی توجہ فرمائی, بڑا کرم فرمایا, آپ نے بڑا کچھ ہی کیا ہے, تو ہم بھی چاہتے ہیں تھوڑا سا نذرانہ ہر مہینے. صحابہ ابھی بات ہی کر رہے تھے کہ اللہ نے قرآن پاک نازل فرما دیا. فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا, اے محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا, الا المودۃ فی القربى, بس یہ جو میرے قریبی ہیں نا ان سے پیار کرتے رہنا, ان سے محبت کرنا, ان سے پیار کرنا, ان کی محبت تمہارے دلوں میں موجود ہو. دیکھو حضور کے اصحاب اور اولاد, ان کی محبت ایمان ہے. کبھی کسی جگہ پہ دیکھنا بڑی بات کی حضور نے حضرت صدیق اکبر کے بارے میں, بڑی, میں اکثر کہتا ہوں کہ اس سے بڑی بھی کوئی بات ہوگی کہ محبوب فرماتے ہیں میں نے سب کے احسانوں کے بدلے چکا دیے, ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کے رب کی بارگاہ میں پیش کروں گا, مالک تو ہی اسے بدلا عطا فرما. اتنا بڑا آدمی, ہمارے دل میں کتنی کو عقیدت ہونی چاہیے. اور حضرت عمر, حضور نے رب سے مانگ کے لیا, جناب عمر حضور نے مانگ کے لیا ہے, اور محبوب فرمانے لگے یہ میرا عثمان ہے, اس سے تو فرشتے بھی حیا کرتے, اور یہ علی ہیں. فرمایا دنیا اور آخرت میں میرے بھائی کا نام علی ہے. دوستو اب یہ کیوں حضور نے فضائل بیان کیے؟ ہمارے دلوں میں محبت بیٹھے. ہم نے نا ہر چیز کو ایک ایونٹ کے طور پر, ایک دن کے طور پر منانا شروع کر دیا.
محرم شریف آیا, دن مناؤ دن. ہمارے صدر وزیر اعظم صاحب بیان دیں گے محرم پہ بیان. بھئی آپ اپنا بیان اپنے پاس رکھیں, آپ کے بیان دینے سے کیا ہوتا ہے. عام جو دنیا دار لوگ ہیں ان کا لہجہ یہ ہے کہ وہ مجھے کہا تھا دوست نے, فلانے نے کہا تھا, میں نے دیا 5000 محفل میں, میرا بھی حصہ ہے. کئی دفعہ بڑا دل دکھتا ہے. محرم کی نیاز پکاتے ہیں لیکن غریب لوگ پیسے ڈال کے. تگڑے بندے تو سیاسی جلسوں میں جاتے ہیں, وہ تو میلاد کی محفل میں بھی نہیں آتے. ان کی گاڑیاں اس وقت خراب نہیں ہوتی جب سیاستدانوں کا جلسہ ہوتا ہے, پھر وہ ٹوٹ پھوٹ کا بھی شکار ہو جائے, مسئلہ کوئی نہیں. ہماری خاص عقیدت حضور کی اولاد سے ہونی چاہیے. ہمارے دلوں میں جذبات ہونے چاہیے, حسنین کریمین کا پیار ہونا چاہیے. اور سنگیو سنو, ہر شخص کا ذکر کرتے بندہ روتا نہیں, لیکن کبھی اپنی بیٹی دور پردیس میں رہتی ہو تو نام لے کے بندہ رو پڑتا ہے. سب کے تذکروں پہ رونا نہیں آتا, کوئی اپنا ہی ملے دل کر دے نا ان سامنے ہوئے تے درد پرانے چھیڑا. جب کوئی اپنا مل جاتا ہے نا پھر ہی تو بندے کا, یعنی کچھ نام ایسے ہوتے ہیں کہ جذبات امڈ آتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں, اور یہ امام حسنین کریمین کی حیات ظاہرہ میں بات کی حضرت ابو ہریرہ نے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا ہے, حسن اور حسین کا نام میری زبان پہ آتا ہے تو آنکھوں میں آنسو خود بخود آ جاتا ہے. خود بخود آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, نام ہی آئے ان کا. کیوں کہ جذباتی رشتہ ہے حضور کی اولاد کے ساتھ. میں وہ تذکرہ کرتا ہوں تو میری طبیعت میں وہ بات پیدا ہو جاتی, جذباتیت ہے, شوق ہے. کم از کم اتنا ہی ہو کہ ہم نا ان تذکروں کو سننے سنانے میں ہی بڑے باادب ہو جائیں. ہمارا خاص خلوص کا تعلق ہو جائے, لہجوں میں خاص پیار. میں اپنی والدہ صاحبہ کو بڑی دلیلیں دیتا تھا کہ اماں جی بغیر وضو تو بھی ختم والا لنگر پک جاتا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے بغیر وضو کے. میں نے پوچھا ہے مفتی صاحب سے, میں ان سے کہتا تھا کہ اماں جی یہ ٹوٹیاں تو بغیر بھی ختم ہو جاتا ہے, اتنی پابندیاں نہ آپ لگایا کریں, یہ سب ٹھیک ہے. تو میری والدہ پرانے زمانے کے لوگ تھے نا, سادے لوگ تھے, تو اماں جی کہا کرتی تھی تو مسئلے کو رکھنا اپنے, یہ حسنین کریمین کا لنگر ہے, یہ 11ویں کا لنگر ہے, یہ میلاد کا لنگر ہے. تو خاص الفت یہ جب سے ہم تصویروں میں آ گئے ہیں, جب سے ہم ویڈیو میں آ گئے ہیں, تب تو میرے بھائی پوسٹیں چلتی. اب تو پوسٹیں ہم کرتے ہیں, فلانا موقع آ گیا, میں نے بھی پوسٹ کی تھی, اور وہ پوسٹیں زیادہ تر دوسروں کے لیے ہوتی ہیں, سمجھانے کے لیے, خود تو سمجھنا چاہتے نہیں. تو خاص شوق حضور کی اولاد کا, خاص پیار, یعنی اس میں نا تھوڑی سی بندے کے دل میں جذبہ ہو, خلوص ہو. دیکھو بخاری شریف میں موجود ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ تو ویسے ہی صدیق ہیں, وہ تو عام بھی بات کریں تو ان کی بات تصدیق والی ہے, لیکن اگر حضرت ابو بکر صدیق کوئی بات قسم اٹھا کے کریں تو اپنا بھائی, اپنا بیٹا, اپنے عزیز, اپنے بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں. پر حضرت صدیق اکبر قسم اٹھا کے فرمانے لگے, مجھے اللہ کی عزت کی قسم, مجھے اپنے سارے رشتوں سے رسول پاک کے رشتے زیادہ پیارے ہیں, مجھے حضور کے رشتے زیادہ عزیز ہیں اپنے ہر رشتے سے. تو ان سے پیار کرنا, ان کے لیے دل میں شوق رکھنا, ان کا تذکرہ. اب تو نئے سے نیا نام رکھا جاتا ہے, لیکن آپ کسی 60-70 سال کے بزرگ سے پوچھیں گے نا پرانے بزرگوں سے نام کیا ہے, وہ کہیں گے غلام حسن. نام کیا ہے؟ غلام حسین. یہ کیوں رکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی میں پیدا ہوا تھا تو میرے دادا جی کا شوق تھا کہ پتر کا نام غلام حسین رکھنا ہے, یعنی دادے کا خیال تھا کہ اسے پیدا ہوتے ہی حسین کا غلام بنانا ہے, اسے پیدا ہوتے ہی حسن کا غلام بنانا ہے. اب ہم اپنے بچوں کو مثالیں دیتے ہیں تو ڈاکٹروں کی, پروفیسروں کی, تو ایک تو اہل بیت سے پیار کریں. دوسری بات, جس سے بندے کو محبت ہو جاتی ہے بندہ اس کے طریقے پہ بھی چلتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں؟ توجہ ہے میری بات پر؟ بس اب تو جی بات ویسے ہی ختم ہونے کو آئی. ماشاءاللہ ٹھیک ہے آپ کا سارا سلسلہ, یہ مشینیں تھوڑا بہت ادھر ادھر ہو ہی جاتی ہیں, مشینیں جو ہوئی, تو آپ توجہ کریں میری بات پر. طریقہ جو ہوتا ہے نا, طریقہ, آپ جب کسی سے پیار کرتے ہیں تو طریقہ آپ دیکھ لیں, جو جس شیخ سے محبت کرتا ہے اس کی طرح کی ٹوپی پہننی شروع کر دیتا ہے, اس طرح کا, اس سٹائل کا امامہ باندھتا ہے. پیار جو ہو گیا ہے, لوگ کسی کی نقل محبت جو ہو گئی, ایک تو ذوق عبادت کا. دوسری بات اپنی طبیعت کے لحاظ سے سادہ, پیوند لگے کپڑے بھی پہن لینا, جہاں موقع آیا بیٹھ جانا. ہمارا تو یہ جو پروٹوکول ہے یہ لے بیٹھا ہے. بہنوئی صاحب آ جائیں تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ادھار کہاں سے لوں, فلانا آ جائے تو وہ بھی ناراض ہے, لو جی ہم گئے تھے کسی نے پوچھا ہی, ہم لوگوں پر بوجھ بنیں گے, تکلیف دیں گے کسی کو. وہ جی انہاں تینا جی دنوں تے بھی روٹی چنگی نہیں کھوائی, روٹی کروں نہیں لبھی, کدی کڑی والے نے کروں ہی کھانی کبھی نہیں ملی. وہ جی انہوں نے جوڑے نہیں دیے صحیح پہننے والے, تو گھر سے کبھی سوٹ نہیں ملے. اس طرح کی باتیں بھی کبھی کرتے ہیں بڑے لوگ. کمزور کر دیا ہم نے لوگوں کو. سادہ زندگی,
حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنزُ المال میں موجود ہے، اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کے چکی پیس رہی تھی، اللہ کے رسول رو پڑے دیکھ کے، لیکن فرمایا کیا؟ فرمایا پتر دنیا میں تھوڑی سی تکلیف دیکھ، قیامت کی ساری عزت اللہ نے تیرے لیے ہی تیار کی ہوئی ہے۔ یہاں تھوڑی سی مشقت ہے، وہ بھی ظاہری، تھوڑا سا سادہ کریں بود و باش کو، اولادوں کو سادگی سکھائیں۔ ہر وقت دنیا داری کے پیچھے بھاگنے سے تو رشتے دور ہو گئے، لوگ اپنوں کا جنازہ نہیں پڑھ سکے، کیوں؟ اس لیے کہ کمائی کے لیے نکلے ہوئے تھے، مجبوریوں نے روک لیا۔ تیسری بات، غریب پروری، کسی سے پیار کرنا، کسی کے امام حسین فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کسی غریب کی 1 منٹ کے لیے مدد کر، 1 مہینے کے نفلی اعتکاف سے رب زیادہ ثواب دے گا۔ ہمارے اب کپڑے پرانے نہیں ہوتے، ڈیزائن بدل جاتا ہے، جوتے پرانے نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں میں منگنی تیری یہی پا کے گیا ساؤن بیاہ تیری یہی پا کے جاؤں۔ تھوڑا سا باہر آئیں، یہ روڈ کے اوپر آپ کو زیادہ دولت نظر آتی ہے، ذرا تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے دیکھو۔ گرمیوں کے دن میں گزر رہا تھا ایک دفعہ تو تڑپ گیا کہ وہ بچیاں بیبیاں بیچاریاں جو یہ چاول کی فصل کے لیے کھیتوں میں اترتی ہیں، کیا عقیدہ لاب لائی دیے، کبھی ان کو دیکھو، ان کے بچے جس طرح وہ واٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا، غالباً ساگر نے کہا تھا کہ غم حیات کے ماروں کا احترام کرو، یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساگر، اور یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساگر، غم حیات کے ماروں کا احترام کرو۔ تھوڑا سا، اور آخری بات، اہل بیت نبوت کے اندر نا جذبہ جہاد ہے، شوق شہادت ہے۔ ہمارا پتہ آج کیا سسٹم ہے، یہ کاکروچ دیکھ کے چیخے مارنا یہ فیشن لیبل ہونے کی علامت ہے۔ وہ جی ویڈیو بنا کے چڑھا رہے ہیں، کس بات کی؟ کہتے ہیں جی وہ میرا بیٹا نا بکرا ذبح ہو رہا تھا تو بڑا رویا ہے، پیار بڑا کیا ہے، یہ کمال ہے، تو بیوقوفی ہے۔ یہ جہاد کرے گا بچہ، یہ کیسے جہاد کرے گا؟ وہ چھپکلی دیکھ کے ڈر جاتا ہے جی، تو آپ اس کو کیا بنا رہے ہیں پھر؟ چھپکلی دیکھ کے ڈرتا ہے تو یہ میدان میں کیسے نکلے گا؟ ہم اندر سے دروازے نہیں بند کر لیتے، اندر سے دروازہ کواڑ، باہر لڑائی ہو رہی ہے، ظلم ہوتا ہے تو ہونے دو پتر، تو نہ جائیں۔ لیکن جب مدینہ طیبہ میں امام حضرت عثمان غنی کے گھر پہ حملہ ہوا تھا نا، تو حضرت مولا علی نے یہ نہیں کہا تھا دروازہ اندر سے بند کر لو، بلکہ حضرت امام حسن اور حسین کے ہاتھوں میں تلواریں دے کے حضرت شیر خدا نے حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ کھڑے کر کے کہا تھا پتر خبردار، کوئی عثمان کے گھر میں داخل نہ ہونا پائے، ذرا خیال کرنا یہ حضور کے صحابی ہیں۔ جب والد اس طرح تیاری کرائے پھر حالات کچھ اور ہوتے ہیں، پھر مزاج کچھ اور ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنی زندگی میں بچوں کو تھوڑا سا نا مشقت سکھائیں، ان کو کوشش کرنا سکھائیں۔ ایک چھوٹی سی گزارش ہے، آپ نے ناراض نہیں ہونا، کر دوں کہ رہنے دوں؟ کچھ تو رشتے ہمارے منہ بولے ہوتے ہیں نا، تو جو نبی پاک کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، جن کو اللہ ماں کہے وہ پکی ماں ہے نا، لیکن حضور کی ازواج بیٹھی تھی تو حضرت عبداللہ ابن مکتوم نابینا سے آبی آ گئے، تو حضور نے فرمایا پردہ کرو، پردہ کرو۔ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے، تو حضور نے فرمایا تمہیں تو نظر آ رہا ہے نا، یہ کسے کہا؟ مہربانی کریں، مذہبی محفل میں تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے نا، ہم بڑے گناہ گار لوگ ہیں لیکن کچھ چیزوں پر توجہ دیں، کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو قابل توجہ ہوتے ہیں۔ ویسے بھی چٹی چادر جب پہنے تو پھر بندے کو زیادہ خیال رکھنا چاہیے، جب آپ مذہب کا نام لیں تو پھر ذرا لوگ زیادہ سب دیکھو نا، حضرت بابا بلے شاہ صاحب سے کسی نے کہا تھا حضور میں دیندار ہوں، لوگ تنقید بڑی کرتے ہیں، تو بابا صاحب کہنے لگے نہ چٹے کپڑے پاؤ نہ داغ لگن گے، تم نے کہا ہے نا کہ ہم دیندار ہیں، ممبر والے ہیں، مسلے والے ہیں، تو لوگ بات تو کریں گے۔ کہنے لگے چٹی چادر لا دے کڑیے تے آپ پہن فقیراں دی لوئی، او چٹی چادر تے پھر داغ لگیندا ہے نا، تے لوئی نو داغ نہ کوئی، یہاں پھر ادھر آ جانے چاہیے۔ اگر تیرا دعویٰ ہے تو پھر حضور نے فرمایا شک والی جگہ سے بچیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حسنین کریمین کا سچا پیار عطا فرمائے۔